Good afternoon to all present here in the webinar entitled Webinar on Transformative Educational Research dated for 16 April 2020 at 3 to 5 p.m. So through this webinar, we try to clarify the notion of educational research as for transformative professional development. So our main core focus is on the transformative professional development. Webinar on Transformative Educational Research is hosted by Professor Balchandra Loitel and co-hosted by Niroj Dahal. Now I want to hand over this platform to Professor Balchandra Loitel. Bal sir, over to you. अंग्रेजीमै छन् त्यही भएर अब स्लाइडको भाषा अंग्रेजी हुन्छ तथापि हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ के रे हाम्रो कुराकानी चाहिँ नेपाली अंग्रेजी दुईटैमा हुन्छ। यहाँहरु सबैले देख्नु भएको छ, यहाँहरुले च्याट बक्समा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आएको छैन केही यदि उपहार छैन भनेदेखि हैन। So okay, good, thank you. So let me begin. The title of today's talk is, as you saw on the very first slide, Developing a Transformative Educational Research Program in the Context of Postgraduate Studies. मैले यो स्लाइड अथवा यो वेबिनार प्लान गर्दाखेरि यसको कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि many of our colleagues from even KU, TU and many other universities, they requested for some kind of reading materials, some kind of orientation in the research, and they would like to use the idea of transformative education in their research thesis or dissertation in their research project. So this is the context of this webinar. So let me begin. This is the title, as I said. The plan today is this. आजको plan चाहिँ यस्तो छ. So the first part is the presentation. Even within the presentation, we have several question answers. For example, after completing 10, 11 slides, then we jump into question answer session, and then again we start presentation, and then we have question answer session. So in this way, we complete the presentation, and toward the end we have some discussions as well. So in this way, so there is the presentation and then question answer. So this is the format for today's webinar. Today actually this is first, as I said, an introductory presentation. So today I'll be making presentations. In the upcoming series we have many colleagues in our research program, and they will share their research project, their thesis, their research activities that they are carrying out. Okay? अब हाम्रो रिसर्च कुनै पनि रिसर्च प्रोग्राम हुनको लागि त्यसको एउटा रिसर्च प्रब्लम चाहिन्छ, कुनै डिफाइन्ड रिसर्च प्रब्लम चाहिन्छ। हाम्रो केसमा when we began this 10 years back, even earlier than that, so we conceptualize our research program this way. नेपालको एजुकेशनल प्रोसेस चाहिँ एकदमै डिकन्टेक्चुअलाइज्ड छ र यसले चाहिँ जो स्टुडेन्ट पढ्न आउँछन्, पार्टिसिपेट हुन्छन् एजुकेशनल प्रोसेसमा, उनीहरूको दैनिक जीवन भन्दा अत्यन्तै टाढा हुन्छ। सो वी कल दिस कल्चरली डिकन्टेक्चुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोसेस। हामीले यहाँ कल्चर भन्नाले चाहिँ कल्चर इज एन एक्टिभिटी द्याट इज परफर्म बाई पिपल। मान्छेले परफर्म गर्ने एक्टिभिटीहरू जो हुन्, जसले मिनिङ दिन्छ, त्यसलाई हामी कल्चर भन्छौँ। र त्यसले चाहिँ त्यो किन त्यस्तो भइराखेको छ त भन्दाखेरि आवर एजुकेसन सिस्टम हेज बीन डिजाइन्ड within this framework which is called one size fits all approach. भनेको सबैलाई एकै प्रकारको, एकै ढङ्गको, एकै अवस्थाको
एउटै रूपको एउटै स्वरूपको सो दिस इज कल्ड वान साइज फिट्स अल अप्रोच अनि अर्को एउटा चाहिँ challenges posed by comparative intelligence approach to reform. Of course, we have experienced several forms of reform in our country, educational reform. We have changed curriculum reform. We have changed many other reforms like teacher training and even pedagogical reform in many times. But these reforms have not been sustainable because of the approach. यो अप्रोच चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यहाँ दुईटा शब्द छन् वान इज कम्प्राडोर द अदर इज इन्टेलिजेन्सिया कम्प्राडोर भनेको चाहिँ मेरो विचारमा यो फ्रेन्च शब्द हो जस्तो लाग्छ फ्रेन्च अथवा पोर्चुगिज के हो ठ्याक्क अहिले मैले बिर्सेँ कम्प्राडोर भनेको चाहिँ यो भनेको बिचको काम गर्ने दलाल जस्तो भन्छ नि ब्रोकर जस्तो दुईटा पार्टीको बिचमा कुरो मिलाइदिने अनि इन्टेलिजेन्सिया भनेको इन्टेलेक्चुअल तपाईँ हामी जस्ता मान्छे त्यो दुईटा पार्टी भन्दा चाहिँ के हो त भन्दा खास गरी 19औं शताब्दी पछि 20औं शताब्दीको सुरुवातबाट चाहिँ यो कोलोनाइजेसनको फर्म परिवर्तन भयो त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ आफ्ना मान्छे यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा तयार पार्यो विभिन्न हिसाब हैन पढाइको माध्यमबाट तालिमको माध्यमबाट अरू जुन सफ्ट स्ट्र्याटेजी भन्छौँ त्यसको माध्यमबाट तयार पार्यो र उनीहरूले के गरे त्यो ग्रुपले कन्टिन्युअसली के गर्यो भन्दाखेरि लोकल आफ्नो जुन लोकल कन्टेक्स्ट छ त्यो लोकल कन्टेक्स्टको नलेजको अरू चाहिने लोकल सिस्टमको कुनै भ्यालु देखेन र त्यसले चाहिँ जुन हामीले भन्छौँ नि विकसित देश अथवा कोलोनाइजर भनौँ अर्को शब्दमा उनीहरूको चाहिँ बढी भ्यालु देख्यो र त्यसै भएर यस्तो समूहलाई चाहिँ कम्प्युटर इन्टेलिजेन्स यो चाहिँ फेरि समूह मात्रै होइन एउटा अप्रोच हो कम्प्युटर इन्टेलिजेन्स हामीलाई विदेशको मन पर्ने तर स्थानीय चाहिँ मन नपर्ने स्थानीय सबै खतम छ भन्ने विदेशको ठिक छ भन्ने र त्यसलाई विदाउट क्वेसनिङ विदाउट एक्जामिनिङ त्यसको इन्टेन्ट के हो भनेर नहेरिकन हामी चाहिँ के गर्छौँ त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नतिर लाग्यो त्यसैले एउटा रिफर्मको एउटा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज अहिलेसम्मको साउन्डमा के हो आई डोन्ट नो यो अहिलेसम्मको कारण चाहिँ यो कम्प्युटर इन्टेलिजेन्सिया भनेर हामी भन्छौँ यो चाहिँ एउटा अप्रोच एउटा एटिट्युडको रूपमा हामी चाहिँ रिसर्च गर्ने मान्छे when we see these problems we have these research possibilities हामीसँग जम्मी तीनवटा रिसर्च अब जब विद्यार्थीहरू पढाइ लेखाइमा इन्गेज हुँदैनन् जब एजुकेसनल प्रोसेस चाहिँ कल्चरली डिकन्टेक्चुअलाइज छ र कन्टेक्स्टलाई यसले एड्रेस गर्दैन कल्चरलाई यसले एड्रेस गर्दैन त्यसो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू धेरै फेल हुन्छन् डिसइन्गेज्ड एजुकेसनल प्रोसेस हुन्छ बिजनेस एज युजुअल एटिट्युड हुन्छ त्यो कारणले त्यो अवस्थामा हामी एकाडेमिकहरूले चाहिँ तीनवटा ढङ्गले तीनवटा सम्भावना हुन्छ अरे रिसर्चको पहिलो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो जे भएको छ त्यसमा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने ओके विद्यार्थी कुन विषयमा बढी फेल भए पास भए कहाँ के भयो होइन कुन स्कुलले राम्रो पर्फर्म गर्यो कसले गरेन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ भेरिएबलमा फोकस गर्छौँ होइन त्यसपछि दोस्रो सम्भावना चाहिँ यो किन भयो त भनेर अलिकति सुपरफिसियल एक्सप्लेनेसनमा लाग्छ त्यसको एकदमै स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्समा हामी हेर्दैनौँ तर त्यसको जस्तो शिक्षकले कति समय पढाए किन त्यसरी पढाए विद्यार्थीले कसरी पढे किन पढे भन्ने कुरातिर अलिअलि थोरै मात्रै हामी हेर्छौँ त्यसपछि अर्को तेस्रो सम्भावना भनेको चाहिँ यो खास गरी यो किन भइराखेको छ त विद्यार्थी फेल भए एजुकेसन चाहिँ डिसइन्गेज भयो मान्छेलाई चाहिँ स्कुलहरूले चाहिँ बेटर पर्फर्म गर्न सकेनन् बेटर किन पर्फर्म गर्न सकेनन् भने विद्यार्थीहरू त्यसमा इन्गेज भएनन् जब विद्यार्थी इन्गेज भएनन् भनेपछि त्यसको पछाडि के कारण हो त त्यो कारण भनेको चाहिँ सिम्पली शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध मात्रै हो जस्तो मलाई त्यति धेरै लाग्दैन त्यसैले के चाहिँ हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम डिसएम्पावरिङ स्ट्रक्चरहरू छन् जसको कारणले हाम्रो यो एजुकेसनल आउटकम चाहिँ राम्रो भइराखेको छैन त त्यो भइराखेको छैन भन्दाखेरि
त्यसको अल्टरनेटिभ के हुन सक्छ त, कसरी यसलाई हामीले सुधार गर्न सक्छौँ, यसलाई कसरी हामीले चाहिँ रूपान्तरणको दिशामा लान सक्छौँ भन्ने तेस्रो। त्यसैले तीनवटा पोसिबिलिटी, धेरै पोसिबिलिटी हुन्छन्, ती धेरै पोसिबिलिटीलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्दा हामी तीनवटा पोसिबिलिटीमा आउँछौँ। त्यही भएर त्यो तीनवटा पोसिबिलिटीलाई हामीले समराइज गर्दाखेरि तीनवटा फर्म, एजुकेसन रिसर्चका तीनवटा फर्ममा हामी आइपुग्छौँ। पहिलो फर्म भनेको चाहिँ रिसर्चले हाइपोथेसिस प्रुभ गर्छ अथवा डिस्प्रुभ गर्छ। ओके, दोस्रोले कन्टेक्स्ट बेस्ड एक्सप्लेनेसन्स गर्छ। तेस्रो रिसर्चले चाहिँ फेयर सोसाइटी, जस्ट सोसाइटीको लागि काम गर्छ। त्यसैले पहिलोलाई हामी इन्फर्मिङ भन्छौँ, जसले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्छ, इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छ, त्यो इन्फर्मेसनलाई प्रोसेस गर्छ, त्यसपछि त्यो हामीले फर्मुलेट गरेको, हामीले बनाएको हाइपोथेसिस चाहिँ नि एक्सेप्ट हुने हो कि रिजेक्ट हुने हो कि त्यतातिर हेर्छ। रिफर्मिङले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो कन्टेक्स्टमै गएर हेर्छ र त्यहाँको विद्यार्थीले कसरी पढाएका छन्, शिक्षकले कसरी पढाएका छन् भनौँ, यदि यो खालको रिसर्च हामीले गरिरहेका छौँ भने, र त्यो कसरी के हुँदो रहेछ त्यहाँ भनेर हाउ क्वेसनलाई यसले एड्रेस गर्छ, अथवा कुनै चिज कसरी भइराखेको छ भन्ने कुरालाई यसले एड्रेस गर्छ। ट्रान्सफर्मिङले चाहिँ मैले अलि रिपिट गरेँ, यसले चाहिँ के भने रिसर्च भनेको परिवर्तनको लागि गर्छ। कुनै चिज किन भइराखेको छ, त्यो किन भन्ने प्रश्न चाहिँ यसको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किन भइराखेको छ, त्यसले कसलाई फाइदा पुगेको छ, फाइदा पुग्नु पर्ने मान्छेलाई फाइदा पुगेको छ कि छैन भन्ने पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो ट्रान्सफर्मिङ रिसर्च हुने गर्छ। अलिकति यसलाई एकछिन व्याख्या गरौँ। जस्तो इन्फर्मिङ रिसर्च भनेको चाहिँ खास गरी यसलाई हामी क्लासिक अप्रोच टु रेजिङ क्वेसन्स अबाउट द रिलेसनसिप बिट्विन भेरिएबल्स, भेरिएबलहरू बिचको रिलेसन, जस्तो शिक्षकले राम्रो पढायो भने अथवा शिक्षक क्वालिफाइड भयो भने, शिक्षकको क्वालिफिकेसन बढ्यो भने विद्यार्थीको पनि एचिभमेन्ट बढ्छ, यस्तो खालको रिसर्च। अनि जस्तो क्वेसन के हुन सक्छ भने व्हाट इज द स्टेटस अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट इन अलजेब्रा, अनि यसले एकदमै कन्फर्मिङ एभिडेन्सको, जे एभिडेन्स यसले खोज्यो ती एभिडेन्सतिरबाट यसले जान्छ। त्यसैले यसको फोकस चाहिँ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने हो वा रिजेक्ट गर्ने, जसलाई हामी बाइनरी लजिक पनि भन्छौँ, आइदर यस अर नो। र यसले चाहिँ एउटा हामीले बिम्बको रूपमा इन्फोडेस्क, जसरी तपाईँले एयरपोर्टतिर देख्नुहुन्छ अथवा ठुला ठुला बिल्डिङमा जाँदाखेरि बाहिर रिसेप्सन हुन्छ, यो रिसेप्सनको काम चाहिँ यो इन्फर्मिङ रिसर्चले गर्छ। र यो रिसर्चमा रिसर्चर त्यति धेरै एक्टिभली कन्सेप्चुअलाइज गरिराख्नु पर्दैन। खास गरी रिसर्चको डिजाइनको कुरा छ, यो चाहिँ गिभन हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई भनौँ टी टेस्ट तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा सर्वे युज गर्दै हुनुहुन्छ भने अफकोर्स सर्वे इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउन तपाईँले टाइम लगाउनु पर्ला, तर तपाईँको चाहिँ जुन रिसर्चको जुन फिचर छ त्यो फिचरको हिसाबले, डिजाइनको हिसाबले तपाईँले कुनै किताबमा भेट्नुहुन्छ, त्यही कुनै अगाडि गरेको रिसर्चरले गरेको पाउनुहुन्छ, त्यसको आधारमा तपाईँले रिसर्च गर्नुहुन्छ। त्यसले यसलाई हामी प्यासिभिटी भनेर भन्छौँ। दोस्रो रिसर्चलाई हामी रिफर्मिङ रिसर्च भन्छौँ। यो चाहिँ खास गरी पार्टिसिपेन्टको कलेक्टिभ पर्सपेक्टिभबाट बुझ्ने प्रयत्न हो यो रिफर्मिङ रिसर्च। यसमा चाहिँ मेकिङ सेन्स अफ द कन्टेक्स्ट एन्ड ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ पार्टिसिपेन्ट्स भनेर भनिन्छ। र यसमा क्वेसन चाहिँ यस्तो खालको हुनसक्छ, हाउ डु स्टुडेन्ट्स पर्सिभ देयर इन्गेजमेन्ट इन अलजेब्रा रिलेटेड टपिक्स। अब हामीले के भने अघि चाहिँ जस्तो भनौँ न एकदम लार्ज स्केलमा हामीले काम गरिराखेका हुन्थ्यौँ भने इन्फर्मिङ रिसर्चमा ठुलो इन्फर्मेसनको पुल चाहिँ ठुलो हुन्थ्यो, धेरैजनामा हामीले सर्वे गर्थ्यौँ भने अब रिफर्मिङ रिसर्चमा चाहिँ सानो स्केलमा, सानो सङ्ख्यामा, एउटा स्पेसिफिक कन्टेक्स्टमा, एउटा स्कुल हुनसक्छ, एउटा कक्षा हुनसक्छ, एउटा टिचरको ग्रुप हुनसक्छ सानो, अथवा स्टुडेन्टको ग्रुप हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने हुन्छ र त्यो रिसर्च क्वेसन त्यस्तै खालको हुन्छ। यसले वास्तवमै प्रब्लमेटिक स्ट्रक्चरतिर त्यति धेरै ध्यान दिइराख्नु पर्दैन यो रिसर्चले। यो रिसर्चले चाहिँ सतहमा आएको कुराहरूलाई अलिकति हेर्ने काम गर्छ, अलिकति घोत्लिने काम गर्छ र यसको इम्फासिस चाहिँ संसारको व्याख्या गर्नेमा हुन्छ,
तर त्यति धेरै यसलाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यसको खासै धेरै चाहिँ इन्ट्रेस्ट अथवा ध्यान हुँदैन। अब अर्को रह्यो ट्रान्सफर्मिङ रिसर्च। ट्रान्सफर्मिङ रिसर्च चाहिँ यसको मुख्य कामै भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रा जुन हामीले त्यति धेरै थाहा नपाएका तर हाम्रो दैनिक जीवनमा, दैनिक शैक्षिक जीवनमा, विद्यालयमा होस् युनिभर्सिटीमा होस् अत्यन्तै प्रभाव पार्ने हाम्रा मान्यताहरू हैन, ती मान्यताहरू कस्ता हुन सक्छन्? शिक्षक अति जान्ने, शिक्षक हुनु भनेको जान्ने हुनु, शिक्षक हुनु भनेको प्राध्यापक हुनु भनेको चाहिँ विद्यार्थीलाई कन्ट्रोल गर्ने हुनु हो, चाहिँ नि पुरुषले धेरै जान्दछन्, महिलाले कम जान्दछन्। अब यस्ता खालका असम्पसन हुन्छन् जुन बाहिर भनिँदैन तर हामी धेरै प्रयोगमा ल्याइराखेका हुन्छौँ। अथवा फलानु खालको विद्यार्थी चाहिँ पढ्न जान्दैन, ढिस्कानु खालको चाहिँ जान्दछ, यी खालका असम्पसन्सहरू। अथवा पढाउनु भनेको चाहिँ नि अगाडि उभिएर चाहिँ अब भाषण दिनु जस्तै हो, पढाइ भनेको कक्षा कोठामा मात्रै हुन्छ। यस्ता जुन असम्पसन छन् जुन चाहिँ डिप सिटेड हुन्, डिप सिटेड भनेको हाम्रो भित्र अन्तर्कुन्तरमा छन्, हाम्रो धर्मबाट आउँछ, कति संस्कृतिबाट आउँछ, हाम्रो साथीभाइको सङ्गतबाट आउँछ, ग्रुपबाट आउँछ, यस्तालाई हामी चाहिँ डिप सिटेड असम्पसन्स भन्छौँ। यो चाहिँ इन्भिजिबल हुन्छ। इन्भिजिबल अति पावरफुल हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले कोरोना भाइरसको कन्टेक्स्टबाट थाहा भइहालेको छ। हामीलाई यस्तो धेरै कुरा थाहा हुँदैन र यो खासमा यहाँ चाहिँ रिसर्चर एज एन एक्टिभ चेन्ज एजेन्ट हो यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ। र यसमा चाहिँ दुईटा एजुकेसन रिसर्चको दुईटा भ्यूलाई हामीले कम्बाइन गर्छौँ, एउटा एक्टिभ भ्यू, एउटा एक्टिभिटी भ्यू अफ एजुकेसन रिसर्च। एक्टिभ भ्यू भन्नाले चाहिँ रिसर्च जुन डिजाइन हुन्छ त्यो चाहिँ रिसर्चरले निकै एक्टिभली डिजाइन गर्छ। भन्नुको अर्थ कसैले दिएको आधारमा मात्रै होइन, सम्बन्धित रिसर्चरले कन्टेक्स्टलाई हेरेर बुझेर आफ्नो डिजाइन गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ कस्ता खालका क्वेसनहरू लिइन्छ त भन्दाखेरि कसको इन्ट्रेस्ट बढी सर्भ गरेको छ अहिलेको करिकुलममा, कसको इन्ट्रेस्ट खासै सर्भ हुन सकेको छैन। र यस्ता ट्रान्सफर्मिङ रिसर्चहरू धेरै धेरै प्रकारका छन्। क्रिटिकल पोलिसी रिसर्चदेखि लिएर रिसर्च चाहिँ हाम्रो जुन प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट गर्ने सम्मको रिसर्च चाहिँ हामी यो अन्तर्गत लिन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी अब इभन रेजिस्टेन्स रिसर्च पनि भनिन्छ। जस्तो कुनै कुरालाई च्यालेन्ज गर्नु पर्यो भने इट बिगिन्स विथ रेजिस्टेन्स भन्छ, र रेजिस्टेन्स गर्ने खालको रिसर्च पनि हुन सक्छ जसले चाहिँ अल्टरनेटिभ कुराहरू खोजी गर्ने काम गर्छ। त्यसैले यो ट्रान्सफर्मिङ रिसर्च, ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन रिसर्चका प्रकारहरू धेरै छन्, 10-12वटा छन् अहिले मैले चाहिँ नि रिसर्च लिटरेचरहरू हेर्दा। र यी धेरै मध्ये हामीले फोकस गरिराखेको एउटा दुईटा मात्रै हो, जसमध्ये एउटा चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट रिसर्च भनेको हाम्रो रिसर्चर स्वयंको ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट हो भन्ने पर्सपेक्टिभबाट हामी गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले ट्रान्सफर्मेसनलाई चेन्जसँग जोडेका छौँ। चेन्ज भनेको चाहिँ नि अलिकति यो हाम्रो कन्सियसनेसमा आउने चेन्ज, हाम्रो एक्सनमा आउने चेन्ज, हाम्रो एक्टिभिटीमा आउने चेन्ज, यी सबै कुरालाई यसले प्रिफर गर्छ। कसरी चेन्ज हुन्छ? So if we see the literature, different forms of literature, they suggest that the change sometimes, many of these literature in modern times, these literature suggests that change is inevitably external. भनेको के त भन्दाखेरि बाहिर देखिने परिवर्तन। बाहिर देखिने परिवर्तन भनेको के त भन्दा विद्यार्थीले धेरै विद्यार्थी पास भएको त्यो परिवर्तन हो। एजुकेसनको हकमा कुरा गर्ने हो भने हैन, अब विद्यार्थीहरू धेरैभन्दा धेरै इन्गेज भएको, विद्यार्थी धेरैभन्दा धेरै विद्यालय आउन मन पराएको, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नि पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित एक्टिभिटीमा संलग्न भएको। सो दिस माइट बी मेनी एक्सटर्नल एट्रिब्युट। सो दिस इज वान काइन्ड अफ अप्रोच। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ? तालिम धेरै दिन्छौँ, धेरै हिसाबले टिचरहरूलाई इन्गेज गर्छौँ होला, अथवा विद्यालयमा चाहिँ कसरी एक्सन प्लान गर्ने भन्छौँ, हेड टिचरलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ, हेड टिचरलाई इन्गेज गराउँछौँ। त्यस्तै युनिभर्सिटीमा पनि तत्त प्रकारका सिमिलर काइन्ड अफ स्ट्रेटेजिज आर इन प्लेस इन द कुड बी इन प्लेस इन द युनिभर्सिटिज। तर सँगसँगै अर्को यसको महत्त्वपूर्ण डिमेन्सन के हो त भन्दाखेरि it also there are many strategies which are focused on the internal landscape of the participants.
भनेको हाम्रा अनुभवहरूलाई क्वेसन गर्ने, हाम्रा अनुभवहरूबाट चाहिँ नि अगाडि यो चेन्जलाई अगाडि लैजाने, अनुभवहरूलाई क्रिटिकली एक्जामिन गर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले परिवर्तन खोज्ने। त यो कन्टेक्स्टमा मैले आइदर अर भनिराखेको छैन। एक्सटर्नलको एउटा डिमेन्सन छ, एक्सटर्नल इज आउटसाइड, इट्स ओपन, इन्टर्नल इज probably it's ongoing, it takes so it takes place inside of our practice, inside of our one thinking. त्यसैले यसको यो इन्टर्नल पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ जति एक्सटर्नल इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै गरेर एउटा त्यही क्रममा अर्को चाहिँ when we talk about change, and change can be imposed from outside, हैन, and change can be self-initiated, similar to what I said in earlier slide, हैन। imposed भने बाहिरबाट आउँछ, कुनै यस्तो चीज इम्पोज भन्नाले कसैले जबरजस्ती गर्नु पर्दैन, तर सिचुएसनले यसरी अवस्था ल्याइदिन्छ कि then we need to initiate those changes. The imposed might not be so sustainable, so self-initiated might be more sustainable. It also depends upon the situation. यहाँ पनि मैले imposed versus self-initiated भने हैन, it can be both. The other one is the more philosophical side. Why the philosophically speaking, there are two views as far as human nature is concerned. One is determinism, the other is voluntarism. Determinism ले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि humans cannot make any changes by themselves. There requires some external forces. त्यसैले अथवा they are bound to act as per these external forces. Free will को खासै यसले चर्चा गर्दैन। फ्री विल हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यति धेरै एक्सेप्ट गर्दैन डिटर्मिनिस्टिक भ्यूले। तर भोलुन्टरिस्टिक भ्यूले चाहिँ के भन्छ भने वी हेभ फ्री विल, वी हेभ एजेन्सी, वी क्यान एक्ट अन आवर ओन, वी क्यान मेक चेन्जेस। त्यसैले त्यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै रोल, हाम्रो इन्डिभिजुअल विलको रोल, एक्सन गर्ने चाहनाको रोल, त्यसको रोल एकदमै बढी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अर्को पर्सपेक्टिभ छ। यसमा पनि अब डिटर्मिनिजम, भोलुन्टरिजम, डिटर्मिनिजम कतिपय केसमा यसले अनएथिकल कुरा गर्नलाई, जस्तो यो चाहिँ लार्जली यो अथोरिटेरियन पर्सपेक्टिभ, अलिकति अथोरिटेरियन रेजिमको लागि मोर युजफुल हुनेछ यो डिटर्मिनिस्टिक भ्यू चाहिँ। वेयरएज भोलुन्टरिजम भनेको मोर पिपल सेन्ट्रिक, मोर पार्टिसिपेटरी, उसको लागि चाहिँ भोलुन्टरिस्टिक चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट देखिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले यदि मोरल स्ट्यान्ड पोइन्टलाई यदि हेर्ने हो भने, किनभने when we do research, why we do research? Is research for the sake of research or we contribute to social change or well-being? अब अहिले त सबैभन्दा ठुलो कुरो well-being. Whether we contribute to well-being, peace, sustainability, or we just amass the knowledge that we produce, which is hardly useful. जस्तो यो वर्ड एनालिसिस अत्यन्तै धेरै प्रयोगमा आउँछ, which is also essential. But sometimes analysis is paralysis. If you do more analysis, then you reduce the whole reality into variables. अनि ती भेरिएबलहरू चाहिँ अलग अलग तपाईले एनालिसिस गर्दा कहिले नै that is very very helpful. कुन फ्याक्टरले, जस्तो अहिले रोग निदान गर्नमा कुनै कुनै भेरिएबल को कुराहरू हेर्दाखेरि ठिकै हुन्छ, तर तपाईले अमेरिकामा एउटा पाउनुहुन्छ, डेनमार्कमा अर्कै अवस्था छ, जर्मनीमा अर्कै छ। त्यसैले you cannot actually do value neutral analysis. You need to consider the context, you need to consider the value. अब हामी जुन एनालिसिस भन्ने शब्द छ यसलाई सार्कास्टिकली भन्नुपर्दा, अलिकति सार्काजमको हिसाबले बोल्नु पर्दाखेरि समटाइम एनालिसिस इज प्यारालाइसिस एज वेल। अर्को चाहिँ भ्यालु लेडेन, तपाईको एउटा मोरल स्ट्यान्ड पोइन्ट राखेर इफ यु डु research, if you do research, then you seek for change. If you are a teacher, if you do action research, अथवा तपाईले कुनै रिसर्च गर्नुभयो, अब यसको टेक होम चाहिँ के त, मैले क्लासमा कसरी युज गर्छु त? आई एम अ प्रोफेसर, मैले एउटा कुनै रिसर्च गरेँ, प्रोफेसर भनेको पनि टिचर हो, मैले केही मेरो टिचिङ प्र्याक्टिसको कन्टेक्स्टमा मैले केही रिसर्च गरेँ भने देन टेक होम मेसेज, व्हाट एम आई गोइङ टु डु विथ दिस रिसर्च, मेरो क्लासमा के हो त यसको इम्प्लिकेसन। यदि हामीले कमसेकम त्यति मात्रै हेर्यौँ भने आई थिङ्क द्याट इज द बिगिनिङ अफ आवर भ्यालु लेडेन पर्सपेक्टिभ। हाम्रो केही न केही भ्यालु त्यसमा जोडिन्छ। यसलाई चाहिँ मैले एनालिसिस प्लस
अथवा यसलाई मैले चाहिँ चेन्ज भनेर चेन्जसँग जोडिएको छ भनेपछि हामीले कुनै रिसर्च गरिसकेपछि त्यो रिसर्चले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, त्यो परिवर्तन सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन सम्बन्धी के छन् त एसम्पसन्सहरू? वाट आर दिज एसम्पसन्स एज फार एज ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन इज कन्सर्न? किन हामीले यो गर्नु पर्यो त? अथवा के चिजले हामीलाई यतातिर ओरिएन्टेसन गर्छ त? There are many assumptions, and these are some of the assumptions that I have brought together. अहिलेसम्मको based on our discussions thus far. So these we can summarize like this: humans can change themselves. So भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ we can change ourselves. We realize there are processes, of course. The process बिना त्यतिकै change हुन्छ भन्न मात्र पनि खोज्या होइन. There are processes, and these processes are within ourselves as well. We can realize, we can experience, we can question ourselves. Okay, we have free will, so women can change themselves, and they can also persuade others. They can also change others, and such change make visible impacts within and outside of us. Okay, it change भन्ने कुरा हामी भित्र जस्तो, for example, if I feel that जस्तो भनौँ म चाहिँ एकदम हरेबली पिटेर पढाउने टिचर रहेछु अरे स्कुलको, मलाई फिल भयो वान मोमेन्ट इफ आई फेल्ट द्याट यो कर्पोरल पनिसमेन्ट इज नट गुड थिङ, द नेक्स्ट डे मलाई भित्र पनि भयो आई फेल्ट कि आई रियलाइज दिस इज नट गोइङ टु वर्क, दिस इज नट अ सस्टेनेबल पेडागोजी, देन नेक्स्ट डेदेखि म चेन्ज हुन्छु। त्यो कहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ? इनसाइड माई क्लास। थर्ड इज चेन्ज क्यान बी कन्सिभ थ्रु हाइटेन्ड कन्सियसनेस। यो चाहिँ चेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ फेरि एकदम तल लोवर लेभलको कन्सियसनेसबाट, अलिकति यहाँ चाहिँ म्यास्लोको हायरार्की अफ निड्स कतिजनाले पढ्नु भएको छ होइन, अलिकति जब तपाईँ माथि इगोभन्दा धेरै माथि उठ्दै जानुहुन्छ, देन यु फिल ओके, सो चेन्ज क्यान बी कन्सिभ थ्रु हाइटेन्ड कन्सियसनेस। एन्ड चेन्ज भने चाहिँ दुइटै हो, चेन्ज इज बोथ प्रोसेस पनि हो एन्ड देन आउटकम्स पनि हो। It's not just outcomes. Outcomes like matra change bhanina. This process is also very, very important. Change bhaneko ekdam linear, one-dimensional hudaina. Change is multidimensional, multi-pronged, and multi-paradigmatic process. यसरी चाहिँ हामीले यो जुन ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन छ यसका केही एसम्पसन्सहरू यसरी हामीले चाहिँ नि अहिलेसम्मको कुरालाई हामीले गरेका छौँ। अब मैले यहाँ क्वेसन आन्सर भने, किनभने आई वुड तपाईँहरूलाई अहिले मैले भनेको कुरामा तपाईँलाई क्विकली लागेको कुरा चाहिँ नि के होला कस्तो होला भनेर मैले आई जस्ट वान्ट टु जस्ट से होइन 5-6वटा क्वेसनलाई मैले लिन खोज्छु। यहाँहरूले त्यहाँ पोस्ट गर्नुभयो हुन्छ क्विकली। Okay, yes. The disempowering forces or dominant ideologies, deep-seated beliefs are deeply embedded in our society and cultural forms. How can we unmask? Okay, so thank you, Chetna sir. How can we unmask these disempowering forces, disempowering beliefs? I think one of the ways is to reflect, critically reflect, write about that, discuss about that. That is one way. Try to recognize. Try to recognize those. As long as they are invisible, they become disempowering. Okay, invisible हुन्जेल के हुन्छ भने त्यसको पावर चाहिँ बढी हुन्छ। जसरी कोरोना भाइरसको पावर एकदमै बढी छ अहिले, किन? बिकज इट इज इन्भिजिबल। ओके, त्यही हुँदाखेरि त्यो चाहिँ हामीलाई डिसेम्पावर, त्यसलाई जति सकिन्छ भिजिबल बनाउनु। भिजिबल भइसकेपछि देन यु नो हाउ टु क्रिटिक, यु नो हाउ टु चेन्ज इट। अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज भिजिबल, इट इज भेरी डिफिकल्ट टु चेन्ज। त्यसैले यसलाई भिजिबल बनाउँदै जाने। Govind Puriji's question: can we take critical discourse analysis? That yes, partly yes, depending upon the notion of critical. What do we mean by critical? Critical thinking को lower level को understanding मा हामीले critical भनेको चाहिँ data र theory लाई compare गर्नेलाई पनि कहिले critical भन्छौँ। त्यो critical भयो भने चाहिँ transformative हुन्छ। तर यसले चाहिँ power र privilege लाई question गर्छ भने that can be transformative.
Yes, definitely we apply in our day-to-day teaching learning activities. We can ask the students to raise their voice, to involve them in our planning activities. So there is a concept called critical pedagogy, okay, or transformative pedagogy associated with this. Okay. Yes, classroom situation it starts with planning. So we can think of more dialogic activities. Okay. So one example would be like we tend to think quite often. We tend to think when we say हामी चाहिँ टिचरले डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ भनेर सुरु गर्छौँ, सोध्छौँ जे कुरा पनि हैन. Last week I was talking to a group of science teachers and they say यो त म क्लासमा गएर डेमोन्स्ट्रेट गरिहाल्छु. र मैले भने this is not going to be helping, is not going to be helpful. किनभने तपाईँ नै सबै डेमोन्स्ट्रेट गर्ने हो भने त कसरी यो ट्रान्सफर्मेटिभ हो? विद्यार्थी चलाउन्, उनीहरूले क्वेसन गर्न पाउन्, उनीहरूसँग छलफल होस्, अनि पो हुन्छ. तपाईँ नै सबै सुनाइदिने भएपछि हाउ क्यान दिस बी ट्रान्सफर्मेटिभ? त्यसैले क्लासरुममा युज गर्नु भनेको यसलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई इन्भल्भ गर्नु, पार्टिसिपेटरी हुनु, त्यो तरिकाले गयो भने सम्भव हुन्छ. Criticality, reflexive approaches, agency, change makers. I would like to know the transformative education. I would like to know what transformative education. Transformative education, तपाईले सोधेको प्रश्न को जवाफ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसले परिवर्तन खोज्छ भने अब त्यो ट्रान्सफर्मेसनलाई एउटा रेन्जमा राख्न सकिन्छ. एउटा मैले चाहिँ युज गर्ने गरेको शब्द विक ट्रान्सफर्मेसन र स्ट्रङ ट्रान्सफर्मेसन. विक सबै हुन सक्छ, विक अ फर्म अफ ट्रान्सफर्मेसन. तर आज हामीले कुरा गरिरहेको चाहिँ स्ट्रङ फर्म अफ ट्रान्सफर्मेसन, जस्तो क्रिटिकलिटी, रिफ्लेक्सिभिटी हैन, अनि तपाईको चाहिँ एजेन्सी, चेन्ज मेकर्स, यो भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्चका शब्द हो. ट्रान्सफर्मेसनका मात्र हैन, ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसनका शब्द हो. के होइन भन्दाखेरि तपाईले स्टेटसको प्रमोट गर्ने, तपाईले चाहिँ सिम्पली कुनै कुरालाई एनालिसिस मात्रै गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च त्यतिको भइहाल्दैन. How does transformative research and other types of research? मैले अघि पनि सेयर गरेँ अनि तपाईको त सुरुको स्लाइडमा, जुन रिसर्चले चेन्जलाई एक्टिभली कग्नाइज गर्दैन, एक्टिभली त्यसलाई चेन्जलाई पर्सिभ गर्दैन अथवा चेन्जलाई फोरग्राउन्ड गर्दैन, रिसर्च प्रोसेसमा अगाडि ल्याउँदैन हैन. चेन्ज केका लागि भन्ने कुरा अलिकति पछाडि म आउँछु. त्यसले चाहिँ नि त्यो चाहिँ वास्तवमा ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च हुन सक्दैन. तपाईको मैले टिनाजीले क्यान यु अन्डरस्ट्यान्ड रिफर्मिङ एज पोजिटिभिस्ट अप्रोच इन्फर्मिङ पोजिटिभिस्ट हो तपाईले भन्नुभयो. टिना म्यामले उठाउनु भएको क्यान यु अन्डरस्ट्यान्ड इन्फर्मिङ एज पोजिटिभिस्ट, पोस्ट पोजिटिभिस्ट त्यसलाई भन्न सकिन्छ. ट्रान्सफर्मिङ फर्म अफ एक्सन रिसर्च, यस इट क्यान बी देयर इज the other concept called critical action research. त्यसलाई चाहिँ हामी मोर ट्रान्सफर्मेटिभ एक्सन रिसर्च पनि भन्छौँ हो त्यो. अनि क्यान अल्सो बी यस पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च, यस if the critical element, if the power relationship is discussed there. Yes, Tirtha sir, how rural areas teacher can be helped to employ TR for increasing learning achievement of the students? One of the ways is to embrace practitioners research. म त्यसको पनि अलिकति पछि कुरा आउँछु. जो अभ्यासकर्ता छन्, अभ्यासकर्ताले नै चाहिँ नि गर्ने रिसर्च, जुन रिसर्चले उनीहरूका प्रब्लमहरूलाई क्रिटिकल्ली एक्जामिन गर्छन्, के कुरा भइराखेको छ र के कुरा भइराखेको छैन, के कुरामा अझै सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्यो भने पनि अलिअलि के हदसम्म ट्रान्सफर्मेटिभ हुन्छ. I mean there are critical approaches in research. You mean, of course, yes, there are critical approaches. The word critical is very problematic. What do you mean by critical? Critical भनेको तपाईको साइन्सले पनि आफूलाई क्रिटिकल भन्छ, तर अब तपाईको चाहिँ क्रिटिकल थ्योरी पर्सपेक्टिभ भन्ने छ, जसले सोशल जस्टिस, यो एम्पावरमेन्टको कुरालाई, जसले चाहिँ जस्तो भनौँ न, एक्जाम्पलको लागि क्लासरुममा हामीले 5 जना 6 जना जान्नेलाई मात्र फोकस गर्छौँ. त्यो चाहिँ अब तपाईले क्रिटिकल चाहिँ कतिखेर कसरी हुन सक्नुहुन्छ, जो नजान्ने छन्, जो कमजोर भनिएका छन्, उनीहरूलाई फोकस गर्नुहुन्छ, त्यसको फेभरमा क्लासरुम डिजाइन गर्नुहुन्छ. क्लासरुम एकदम शान्त छ, कोही बोल्दैनन्, त्यसमा चाहिँ बोल्ने खालको एक्टिभिटीहरू बनाउनुहुन्छ. देन यु शिफ्ट मोर टुवर्ड्स ट्रान्सफर्मिङ पेडागोजी, पेडागोजीको दिशामा. त्यसैले रिसर्चमा पनि
अब क्रिटिकल रिसर्च भनेको त्यो हो जसले चाहिँ यी एजेन्डाहरूलाई प्रमोट गर्छ, यी एजेन्डाहरूमा डिपली इन्गेज हुन्छ, त्यो चाहिँ भनौँ न क्रिटिकल रिसर्च हो। र क्रिटिकल अप्रोच भनेको चाहिँ अब यसको यो चाहिँ अलिकति यसको एउटै मिनिङ हुँदैन। यदि क्रिटिकल थ्योरी पर्सपेक्टिभले गाइड भएको हो भने चाहिँ अफकोर्स यस द्याट क्यान बी ट्रान्सफर्मेटिभ। अफकोर्स अर्गनाइजेसनमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। अर्गनाइजेसनमा पनि त्यही हो, अर्गनाइजेसन तपाईँको हायरार्किकल छ कि नेटवर्क अर्गनाइजेसन छ कि होइन, कस्तो खालको सिस्टम छ त्यतातिरबाट पनि तपाईँले वेदर द अर्गनाइजेसन प्रमोट्स ट्रान्सफर्मेटिभ एजेन्डा, डिफरेन्ट फ्रम क्रिटिकल। TR is very much multi paradigmatic. क्रिटिकल भनेको एउटा पर्टिकुलर क्रिटिकल थियोरी रिसर्च भनेको एउटा पर्टिकुलर प्याराडाइम हो, त्यसका पनि केही लिमिटेसन छन्, त्यसको हामी केहीमा छलफल गर्छौँ। पेन्डेमिक सिचुएसनमा ट्रान्सफर्मेटिभ अफकोर्स डेफिनेटली वी सिफ्ट आवर जुन हाम्रो एजुकेसन छ मोर यो भनौँ न नेचरलाई चाहिँ एकदमै हामीले मान्छे भने सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, हामीले हाम्रो एजुकेसन प्रोसेसै अहिले कसरी डिजाइन गरेका छौँ भने मान्छेको वरिपरि डिजाइन गरेका छौँ, मान्छे जति गतिलो केही छैन भनेर डिजाइन गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्ने ढङ्गले अल्टरनेटिभ पर्सपेक्टिभहरू खोज्ने, जुन इन्डिजिनियस पर्सपेक्टिभहरू हुन सक्छन् अथवा अरू पर्सपेक्टिभहरू हुन सक्छन्, त्यो खोज्ने हुनसक्छ एउटा। अर्को तरिका भनेको चाहिँ मोर केयरिङ पेडागोजीको खोजी हुनसक्छ, मोर चाहिँ नेचरसँग हामी नजिक हुने पेडागोजीको खोजी हुनसक्छ। त्यस्तो पेडागोजीको खोजी हुने चाहिँ मैले एजुकेसनको पर्सपेक्टिभबाट यसको क्योर पत्ता लगाउने या आदि गर्ने कुराहरू त्यो अब मेरो डोमेनको कुरा होइन, त्यतापट्टिबाट हामी गर्न सक्छौँ होइन। कति बढी स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक स्टुडेन्ट्सको मनोभावनालाई बुझ्ने हुन सक्छौँ, किनभने टिचिङ लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै भनौँ न त्यो भनेको सेज अन द स्टेजको पर्सपेक्टिभबाट भन्दा पनि के भन्छ खास गरी पार्टिसिपेन्ट्स स्टुडेन्ट्सको पर्सपेक्टिभबाट हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ बढी भनेदेखि त्यसका मोडलहरूको खोजी गर्ने रिसर्च ट्रान्सफर्मेटिभ हुनसक्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा। अफकोर्स मलाई सोध्नुहुन्छ भने टिचर जजमेन्टलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम लोकल्ली टिचरहरूले एसेस गर्ने पार्टिसिपेटरी एसेसमेन्ट पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ एकदम सेन्ट्रलाइज एसेसमेन्ट चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेटरी नहुन सक्छ, किनभने त्यसले 3 घण्टाको जाँचले सबै कुरा त्यसले क्याप्चर नगर्न सक्छ। यसमा चाहिँ टिचर इन्गेजमेन्ट, टिचर जजमेन्ट भन्ने शब्द छ। सो टिचर जजमेन्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने पढाउने टिचरले जजमेन्ट गर्ने अरूले नै भन्ने कुरा चाहिँ इज भेरी भेरी डिसएम्पावरिङ, इज भेरी नट ट्रान्सफर्मेटिभ। School is dangerous zone. Yes. Okay. Teacher judgment. Our assessment deeply rooted in culture. Thank you, Devram sir. You know you work in NASA. Our assessment system has been guided by this idea of fear. Fearly assessment like गरेको छ। अहिले तपाईहरुलाई एउटा गुह्य कुरो बताऊं, many of the university academics, many of the university officials, vice chancellors, registrars, उनीहरूले चाहिँ के सोध्छन्, जो हामी अनलाइन लर्निङ भन्छौँ, फ्लेक्सिबल लर्निङ भन्छौँ, डिप्लोमा डिजिज, ग्रेड डिजिज, यस एन्ड त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले धेरै सोध्ने होइन यो अनलाइनबाट कसरी पो एसेसमेन्ट गर्ने भने मेनी अफ दिस पिपल दे आस्क दिस क्वेसन्स। त्यसैले देयर आर अल्टरनेटिभ्स, ती अल्टरनेटिभहरू तपाईँको इन्टरभ्यूले दिनुहोस्, ओपन बुक एक्जाम दिनुहोस् होइन। अब अहिले चाहिँ एउटा अर्को के आएको छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो एआईको प्रयोग गरेर कम्प्युटरमै त्यो आई इन्स्टल गर्यो भने देन यु क्यान एक्चुअली एसेस स्टुडेन्ट्स भन्ने कुरा आएको छ। सो होपफुल्ली इन प्रेजेन्ट मोड अफ इन्स्ट्रक्सनल अप्रोच अनलाइन एजुकेसन कुड यस अनलाइन अनिला म्यामले उठाउनु भएको अनलाइन कुड बी ट्रान्सफर्मेटरी, तर यसको अर्थ यस एन्ड नो, म चाहिँ यो बाइनरी अपोजिटको कुरा गरिरहेको छैन फेरि, प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड दिस। भनेको के भने transformatory के अरे फेस टु फेस, there can be worst face to face, there can be worst online system, there can be best face to face, there can be best online, so depends. online मा पनि तपाई चाहिँले online मा पनि तपाईले चाहिँ यदि क्लासरुमको वर्स्ट फेस टु फेसको जस्तै गरी राख्नुभयो भने this cannot be transformative. त्यसैले
हामीले भन्ने के हो त भन्दाखेरि लर्निङको इन्भाइरोमेन्ट अझ राम्रोसँग क्रिएट हुने यदि ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी हेर्ने हो। त्यसैले त्यो हिसाबले of course we can do I mean there are many ways that we can do. एउटा तरिका भनेको चाहिँ हामीले पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्ने, इलेक्ट्रोनिक पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्ने। तपाईले अनलाइनले खोज्ने I have a friend in the States, Dr. Shem Sharma. उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब नेपालीमा उखान छ गधा धोएर गाई हो। तर तपाईले एउटालाई अनलाइनलाई गधा बनाउनु हो र फेस टु फेसलाई गाई बनाउनु हो भने गधाले गाईको काम गर्दैन र गाईले पनि गधाको। सो यो गधाले के गर्छ, गधाले भारी बोक्छ, गाईले दुध दिन्छ। सो दिस टु थिङ्स आर डिफरेन्ट। त्यसरी हामीले चाहिँ हेर्न सक्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ एआई को बारेमा म विद्वान त्यति धेरै होइन, एआई कै सरहरूलाई भन्ने, तर एआई इन्स्टल गरेर कम्प्युटरमा गर्यो भनेदेखि उसले सबै तपाईको उसलाई चाहिँ जाँच दिने अवधिभरिको कुरालाई चेक गर्छ भन्ने मैले सुने। अमेरिकन युनिभर्सिटीहरू धेरैले चाहिँ एआईलाई चाहिँ त्यो इन्भिजिलेटर बनाएर गरिराखेका भन्ने कुरो छ। त्यसैले तपाईले एसेसमेन्टको कुरा उठाउनु पर्ने आजले, त्यसमा पनि अघि पनि मैले भनिसकेँ यो अनलाइनको एसेसमेन्ट र फेस टु फेसको एसेसमेन्ट फरक पर्छ। किनभने फेस टु फेसमा तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ भनौँ न गार्ड बसेर चाहिँ जाँच लिन सक्नुहुन्छ। तर अनलाइनमा तपाईँले मोर ओपन क्रिएटिभिटी प्रमोट गर्ने खालको क्वेसन सोध्नुपर्छ र ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीको अपर एन्डका क्वेसनहरू चाहिँ त्यहाँ बढी हुन सक्छ। थ्याङ्क यू। सो आई थिङ्क अफ कोर्स वी आर इन टाइम। हामीले क्वेसन आन्सर गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। I might not have been able to address all your questions, but I come back again, अर्को 15 मिनटको स्लट पछि। Let's see, तपाईहरुले यहाँ धेरै many of you raised questions. त्यो के हो त क्रिटिकल र ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च फरक हो, उस्तै हो, के छ त लिंक यिनीहरुको बीचमा? So this is the main question here. उस्तै पनि भन्छन् कतिले होइन पनि भन्छन्। हामीले चाहिँ क्रिटिकल एक्लैले चाहिँ ट्रान्सफर्मेटरी हुँदैन, तर ट्रान्सफर्मेटरीको अथवा ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्चको एउटा बेसिक ब्लक चाहिँ क्रिटिकल थियोरी पर्सपेक्टिभ हो भनेर भन्छ। सुरु गरौँ यसमा अलिकति, यसमा गन्थन गरौँ। खास गरी 1960s मा तपाईहरुले टेक्स्टमा त्यहाँ लेख्नुहुन्छ, यहाँहरुले 1960s भन्ना साथ यदि अन्त हामी धेरै त्यो टाइममा जन्मेका थिएनौँ होला, यहाँ आएको धेरै जसो, म पनि थिइनँ, त्योभन्दा पछिको मान्छे म। 1960s भनेको चाहिँ नेपालमा यो यहाँहरु धेरैलाई अब एउटा तपाईहरुले त्यहाँ टेक्स्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, 1960s जुन मैले यहाँ कुरो उठाइराखेको छु, यो 1960s चाहिँ एउटा कुरासँग फेरि जोडौँ। यो फ्रिक स्ट्रिट भन्ने कतिजनालाई थाहा छ? यु क्यान पोस्ट देयर, हैन? तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रिक स्ट्रिट अथवा झोछे, काठमाडौँमा जो हुनुहुन्छ झोछे थाहा छ यहाँहरुलाई है? सो मेनी अफ यु नो व्हाई द नेम अफ द स्ट्रिट इज फ्रिक स्ट्रिट। किन त्यसको फ्रिक स्ट्रिट भने होला है? केही छ? नामै फ्रिक स्ट्रिट छ। हिप्पी टुरिस्ट, थ्याङ्क यू समीक्षा म्याम, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो हिप्पीको टाइम भनेको पनि हो 1960s हो। 1960s ले चाहिँ खास गरी स्पेशली इन वेस्ट what happened, they actually challenged many standard norms of the contemporary society. र 1960s त्यति मात्र होइन, अरु धेरै कुराका लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हरेक एरा, हरेक स्टेज अफ यो एभोल्युसन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै 1960s पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। टमस कोन भन्ने मान्छेले he wrote a book, The Structure of Scientific Revolution, 1963-64 कहिले पब्लिश भयो, and he wrote a book called Structure of a Scientific Revolution, and he actually used the term paradigm to introduce different scientific ideas, okay, or the evolution of scientific ideas, let me put that way. So the idea of paradigm then came into center stage in discussing the history of the development of science, and that actually is used in education.
चिन्न कसरी भन्दा paradigm is a comprehensive belief system that provides a framework for practice and research in the field. तपाईहरु अघि कतिले रिसर्चको कुरा उठाइरहनु भएको छ, हाम्रो प्रेमजीले, अरु साथीहरुले, हरिशरणजीले, हाम्रो नेहाजीले केडागोजीको कुरा उठाइरहनु भएको छ। त्यो दुईटै हो। तपाईहरुले नेहाजी, हाम्रो अरु साथीहरुले उठाउनु भएको कुरो दिस इज मोर अफ प्र्याक्टिस, तपाईहरुले गर्ने डे टु डे प्र्याक्टिस, र प्रेमजीले अरु जो साथीहरुले रिसर्चको पर्सपेक्टिभबाट कुरा उठाउनु भयो उहाँहरुले चाहिँ एजुकेसन रिसर्चको पर्सपेक्टिभबाट प्याराडाइम दुईटैमा युज हुन सक्छ। त्यही भएर ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी पनि हुन्छ, ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले। अर्को चाहिँ 1960s भन्दा अगाडि नै हो, बट इट बिकेम भेरी प्रोमिनेन्ट इन 1960s and 70s, or it began to be prominent. पोस्ट स्ट्रक्चरलिजम भन्ने एउटा यो चाहिँ अब अंग्रेजी साहित्य पढ्नुभएको साथीहरूलाई थाहा होला, अथवा रिसर्च मेथोडोलोजी अलिअलि पढ्नुभएको साथीहरूलाई कतै थाहा होला। यो मलाई धेरै थाहा छैन, मैले यो रिसर्च मेथडको क्रममा प्रयोग गर्दा आफूले रिसर्च गर्दा अलिअलि थाहा पाएको कुरा, खास गरी यो मिनिङ सिस्टमलाई, मिनिङलाई बुझ्ने दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा चाहिँ मिनिङ इज गिभन भन्ने सिस्टम, र मिनिङलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्क भित्र, एउटा लिङ्ग्विस्टिक फ्रेमवर्क भित्र बुझ्ने एउटा तरिका हुँदो रहेछ। अर्को तरिका होइन, त्यो बाहेक अरू पनि मिनिङ हुन्छन्, यो एउटा हो हैन, देयर क्यान बी मेनी मिनिङ्स भन्ने अर्को तरिका हुँदो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ पोस्ट स्ट्रक्चरलिजम। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला ज्याक्स डेरिडा, फ्रेन्च फिलोसोफर, त्यसपछि मिशेल फुको लगायत मेनी of these philosophers they actually challenge the conventional notion of structuralism, जसले अलिकति सिंगुलर मिनिङको कुराकानी गर्थे। र यिनीहरूले चाहिँ मल्टिपल मिनिङको, कुनै पनि टेक्स्टको मिनिङ मल्टिपल हुन्छ भनेर भने, अथवा मिनिङ इज एक्चुअली मेडिएटेड, मिनिङ चाहिँ विभिन्न हिसाबले त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा विभिन्न शक्तिका स्रोतहरूले त्यसलाई एउटा निश्चित दिशामा शेप गर्दै जान्छन्। जस्तो भनौँ रामायणमा राम सेन्टरमा छन्, महाभारतमा कृष्ण सेन्टरमा छन्, तर दुर्योधनलाई सेन्टरमा राखेर लेख्यो महाभारत भने अर्कै होला, अथवा रावणलाई सेन्टरमा राखेर लेख्यो भने अर्कै होला हैन। त्यसरी नै हैन, त्यसैले अब यो हिसाबले चाहिँ हामी गर्दै जान्छौँ, र अर्को यो हिसाबले चाहिँ हामी पोस्ट स्ट्रक्चरलिजमलाई बुझ्छौँ। र अर्को चाहिँ काउन्टर कल्चर मुभमेन्ट, त्यो भनेको अघि तपाईहरुले भनेको हिप्पी 1960s आसपासमा यी धेरै कुरा भएको छ। एउटा प्याराडाइमको आइडिया आयो, एउटा पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मुभमेन्ट आयो। त्यसले के भन्यो भने जुन हाम्रो रिसर्च गर्ने तौर तरिका, हाम्रो जुन थीसिस लेख्ने 5वटा च्याप्टरमा इन्ट्रोडक्सन, लिटरेचर रिभ्यू, मेथोडोलोजी, डिस्कसन, एनालिसिस एन्ड फाइन्डिङ्स एन्ड कन्क्लुजन के भन्ने यो जुन कन्क्लुजन रेकमेन्डेसन, यो 5वटा च्याप्टरमा प्रश्न उठ्यो, किन त्यसरी मैले अर्को ढङ्गले पनि त गर्न सकिएला नि हैन। भनेपछि अब टमस कुनको आइडियाले के भन्यो भने साइन्समा पनि विभिन्न प्याराडाइम छन्, साइन्सलाई पनि विभिन्न ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ नि टमस कुनले भन्यो। भनेदेखि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मुभमेन्टले पनि मिनिङहरू धेरै ढङ्गले चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ अथवा बुझ्न सकिन्छ, कुनै एउटा कुरालाई मल्टिपल एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ भन्यो। अनि त्यसदेखि पछि स्ट्यान्डर्ड एउटै कल्चर छैन, स्ट्यान्डर्ड कुनै कुरालाई बुझ्ने कल्चर भने पनि मिनिङ सिस्टम हो एउटा हिसाबले भन्नुहुन्छ, कुनै कुरालाई कसरी बुझिन्छ भन्ने हिसाबले। अब हामीले नमस्ते, अहिले पो नमस्ते बिकेम पपुलर, नत्र नमस्तेलाई एउटा चाहिँ यता एसियाको मान्छेले एउटा ढङ्गले बुझ्थ्यो होला, इन्डियाकोले एउटाले, इन्डिया नेपालकोले एउटा ढङ्गले, अब मिडल इस्टतिर गएर अर्कै ढङ्गले बुझ्थ्यो होला, अथवा अमेरिकातिर अर्कै ढङ्गले। त्यसैले कल्चर भनेको चाहिँ मिनिङ सिस्टम। त वेस्टमा भएको यो काउन्टर कल्चर मुभमेन्टले के गर्यो त भन्दाखेरि वेस्टले सोचिराखेको एउटा स्ट्यान्डर्ड कल्चर भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ च्यालेन्ज। यो च्यालेन्ज हुने बित्तिकै एजुकेसन रिसर्चमा, खास गरी यो जुन फिल्डमा म काम गर्छु, मेरो फिल्ड खास गरी साइन्स, म्याथ, टेक्नोलोजी, यहाँहरूले स्टिम भन्ने सुन्नुभयो होला, यो एरिया प्लस एजुकेसनका अरू जस्तो लिडरसिपका एरिया भए, अब इभन एजुकेसन डेभलपमेन्टका एरिया भए, यी एरियामा चाहिँ एजुकेसन प्याराडाइमको इमर्जेन्स गएको 30-40 वर्षमा यसरी भएको देखिन्छ। मैले यहाँ पोजिटिभिजम राखिनँ, यसको सट्टा पोस्ट पोजिटिभिजम राखेँ, किनभने पोजिटिभिजम चाहिँ अलिक बढी यो एग्रिकल्चर साइन्स अथवा साइन्सतिर, नेचुरल साइन्सतिर बढी प्रयोगमा आएको देख्छु। मेरो साथीहरू त्यो यो फिल्डमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ।
अब यतातिर चाहिँ हामी अलिक बढी सर्वे रिसर्चको कुरा गर्छौँ, अलिकति मिक्स मेथडको कुरा गर्छौँ, त्यो चाहिँ लार्जली पोस्ट पोजिटिभिस्ट, त्यसपछि इन्टरप्रेटिभिस्ट, क्रिटिकल, पोस्ट मोडर्निजम, अनि अर्को हामीले भन्ने गरेको चाहिँ इन्टेग्रलिजम भनेर यसरी विभिन्न प्याराडाइमहरूको इमर्जेन्स भएको देखिन्छ। अब एजुकेसन रिसर्चलाई बुझ्ने एउटा तरिका र त्यसलाई ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्चसँग जोड्ने एउटा तरिका चाहिँ यो प्याराडिग्मेटिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर मैले छलफलमा ल्याउनु पर्यो। अब हामीले पोस्ट पोजिटिभिजमलाई बुझ्ने तरिका के हो त भन्दाखेरि यहाँहरू गणित विषय पढ्या, विज्ञान विषय पढ्या साथीहरू हुनुहुन्छ भने मैले एउटा कुरा चाहिँ यहाँ y = mx + c भन्ने यहाँहरूले सायद पढ्नु सम्झिनुहुन्छ भने स्कुलतिर म्याथ बाहेक अरू साथीहरूले सम्झिनुहुन्छ भने यो एउटा इक्वेजन, दिस इक्वेजन इज भेरी भेरी पपुलर इन कोअर्डिनेट ज्योमेट्री। यो भनेको चाहिँ रेखाको स्ट्रेट लाइनको इक्वेजन हो। यो यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि y इज डिपेन्डेन्ट अपन x। अब त्यहाँ m छ, तपाईँको चाहिँ c छ, अरू धेरै छ। त्यही भएर रिलेसनसिप बिट्विन टु भेरिएबल्स यो चाहिँ पोस्ट पोजिटिभिजम हो। यसमा चाहिँ अघि मैले दिएको उदाहरणै यसमा हुन सक्छ। जस्तो यसलाई हामी मोडिफाइड साइन्टिफिक टर्न भन्छौँ। अलिकति यो खास गरी सोशल साइन्समा साइन्टिफिक मेथड हो। यसको एकदम स्टेबिलिटी अफ रिसर्च डिजाइनको कुरा बढी हुन्छ। यसमा अब्जेक्टिभिटीलाई बढी जोड दिइन्छ, रिलायबिलिटीलाई बढी जोड दिइन्छ र भ्यालिडिटीलाई बढी जोड दिइन्छ। यसैले यो रिसर्चको लिमिटेसन चाहिँ रिसर्चर्स भ्यालुज आर इम्पोज्ड अपन द रिसर्च पार्टिसिपेन्ट्स विदाउट नोइङली, विदाउट बिङ भेरी भेरी क्लियर टु दोज भ्यालुज, होइन। लोकल पर्सपेक्टिभ्स आर लेस अकाउन्टेड फर। यसमा चाहिँ लोकल पर्सपेक्टिभहरू खासै अकाउन्ट गरिन्न। अनरेस्पोन्सिभ रिसर्च डिजाइन हुन्छ र एकदमै रिडक्सनिस्ट अप्रोच हुन्छ। प्र्याक्टिसनर रिसर्चरहरूको लागि, टिचरको लागि, डेभलपमेन्ट वर्कर, सोसल मोबिलाइजरहरूको लागि त्यति युजफुल मानिन्छ। त्यसो भए नेक्स्ट के हो त? नेक्स्ट हामीले जसलाई इन्टरप्रेटिभिजम भनेका छौँ, यो द वर्ड इटसेल्फ टेल्स अस कि इट इज अबाउट इन्टरप्रेटिङ द वर्ल्ड, डिस्क्राइबिङ द वर्ल्ड। Okay? So this focuses on the in-depth probing. It's not proving, probing. Okay? Probing भन्ने चाहिँ शब्द हाम्रो इन्भेस्टिगेसन छ। इन्भेस्टिगेसनमा प्रुभ भन्दा पनि प्रोब हुन्छ, क्वेसन सोध्दै 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 डेप्थमा जाने तरिका। यसलाई हामीले जस्तो अघिल्लोलाई हामीले साइन्टिफिक टर्न भन्यौँ, पोस्ट पोजिटिभिजमलाई भने यसलाई हामी चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिकल र रिफ्लेक्टिभ टर्न भन्छौँ। यसमा चाहिँ रिसर्चरले अरूको बारेमा बुझ्ने, अरूले के भन्दा रहेछन्, यो बारेमा के भइराखेको रहेछ, कसरी भइराखेको रहेछ, यसको क्वेसन चाहिँ बढी चाहिँ हाउसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ यसको मेन पर्पस थियो। यसमा चाहिँ लिभड एक्सपिरियन्स, न्यारेटिभ, फिल्ड अकाउन्ट्स अथवा कसैले यसलाई डेटा टेक्स्ट पनि भन्छन्। यिनीहरू चाहिँ इन्टरभ्यू, रिसर्चरको रिफ्लेक्टिभ अथवा अरू प्रकारको फिल्ड नोट, डिस्क्रिप्टिभ फिल्ड नोट अथवा तपाईँले फिल्डबाट चाहिँ ल्याएको फोटोग्राफ, त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ आधारित हुन्छ। र यसमा वास्तवमा फोकस के हुन्छ त भन्दाखेरि कसरी हामीले यो विषयवस्तुलाई अथवा यो रिसर्चलाई कसरी हामीले बुझ्छौँ त भन्दाखेरि यो रिसर्च प्रोसेसलाई भन्दाखेरि यसमा डिप एन्ड प्रोलङ्ड इन्गेजमेन्ट, यसमा एम्फसिस केमा हुन्छ त भन्दाखेरि डिप र प्रोलङ्ड इन्गेजमेन्टमा हुन्छ है। इन्गेजमेन्ट चाहिँ एकदम सालो, एकपल्ट भेटेर एकपल्ट कुराकानी गरेर हुँदैन। र एम्फासिस यसमा चाहिँ अलिकति थिक डिस्क्रिप्सन र अथेन्टिक रिलेसनसिप। रिसर्चर र रिसर्च पार्टिसिपेन्ट जान्ने र नजान्ने होइन, इक्वल फुटिङ। ओके, त्यसैले यहाँ चाहिँ प्रिभिलेजहरूलाई कम गरेर एउटा ह्युमन बिइङको हिसाबले, एउटा कुनै कुरा थाहा पाउन खोज्ने मान्छेको हिसाबले, व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ हामी फिल्डमा जाने गर्छौँ। लिमिटेसन भनेको चाहिँ वास्तवमा यसले वर्ल्डलाई डिस्क्राइब गर्छ, यसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न कोसिस गर्छ। एउटा के हुन सक्छ भने इन्टरप्रिटेसनले कहिलेकाहीँ डिसिभ पनि गर्न सक्छ। वास्तविक त्यहाँको प्रब्लमलाई, वास्तविक त्यहाँभित्रको इस्युलाई बाहिर नल्याउन पनि सक्छ। यसलाई चाहिँ वाट हाबरमास सेज इज कलेक्टिभ डिसेप्सन भनेपछि सबै 5-6 जना 10-12 जना मिलेर गरिने डिसेप्सनलाई कलेक्टिभ डिसेप्सन भनिन्छ। त्यसैले त्यस्तो कलेक्टिभ डिसेप्सन हुन सक्छ, हैन? त्यस्तै गरेर इन्सफिसियन्सी अफ एन इन्डेभर टु चेन्ज द वर्ल्ड, यसको वास्तवमा संसारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यसको हुँदैन। यसले चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ, यसले चाहिँ इनडेप्थ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यसको हुन्छ। त्यसैले यसको लिमिटेसन यही मानिन्छ।
त्यसो भए अर्को के हो? अर्को चाहिँ हामीले धेरै अघिदेखि हाम्रो प्रेमजीले होला सायद उठाइरहनु भएको छ, व्हाट इज क्रिटिकलिजम, व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन क्रिटिकल एन्ड ट्रान्सफर्मेटरी. सो यु आर रेजिङ दिस क्वेसन. नाउ वी कम टु क्रिटिकलिजम. अनि यहाँ मैले भनिराखेको फेरि के होइन भन्दाखेरि एउटा भन्दा अर्को सुपेरियर भन्ने हिसाबले पनि यी प्याराडाइमहरू दिज अल प्याराडाइम्स आर इक्वली युजफुल डिपेन्डिङ अपन देयर पर्पस. जे पर्पस हो त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट. एउटा ठिक एउटा बेठिक भन्न खोजिएकै होइन. एन्ड दे हेभ बिन डेभलप्ड ओभर द पिरियड अफ टाइम. एउटाले एउटा कुरो मात्रै गर्ने भएकोले अर्को कुरो आएको हो. जस्तो भन्नु अब यसलाई पेडागोजीमा पनि जोड्न सकिन्छ. तपाईँ पोस्ट पोजिटिभिस्ट टिचर हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँले विद्यार्थीलाई कण्ठ गर्न लगाउनुहुन्छ जाँचमा. दिस इज जस्ट माई इन्टरप्रिटेसन बाई द वे. इन्टरप्रेटिभ भयो भने डायलग गर्नुहुन्छ, डिस्कसन गर्नुहुन्छ. क्रिटिकल टिचर हुनुभयो, क्रिटिकल पेडागोजीलाई युज गर्नुभयो भने तपाईँले अलिकति कमजोर भनिएकाहरू उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, अलिकति जान्ने भनिएकाहरूलाई पनि डायलगमा ल्याउनुहुन्छ, छलफलमा ल्याउनुहुन्छ, क्लासरुमलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टिसिपेटरी स्पेसमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ. सो क्रिटिकलिजम, दिस इज कल्ड पोलिटिकल टर्न अफ एजुकेसन रिसर्च. अब हेर्नुहोस् है, अघिको सुरुको के थियो? पोस्ट पोजिटिभिस्ट साइन्टिफिक टर्न. सेकेन्डको के थियो? एन्थ्रोपोलोजिकल. सो द थर्ड इज political term. Of politics, the word politics itself is not that problematic, is not that bad. Or I would say, we cannot say that, oh, politics kharab ho. This is not what I mean to say here. Politics is inevitable. तर कस्तो politics हो? अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसका केही मान्यताहरू छन् जुन मान्यता ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्चसँग मिल्छन्. केही चाहिँ अझै ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्चका धेरै मान्यता छन्, यसका अलिक कम. So humans can change themselves or others. Research भनेको status quo-लाई चेन्ज गर्ने हो, taken for granted assumptions-लाई चेन्ज गर्ने हो, hegemony-लाई चेन्ज गर्ने. फेरि हेजेमनी भनेको के चिज हो त भन्दाखेरि जुन कुरो हामीलाई थाहा छैन, देखिँदैन र त्यसले हामीलाई कन्टिन्युअसली डिक्टेट गरिरहन्छ. हामी थाहा पाउँदैनौँ हैन, तर त्यसले हामीलाई डिक्टेट गर्छ. द्याट इज हेजेमनी. अर्को वर्ड मैले ल्याएँ, आई एम सरी फर दिस डिफिकल्ट वर्ड. एइडोस भनेको ग्रिक वर्ड हो. एइडोस भनेको चाहिँ पर्फेक्ट आइडिया. जस्तो हाम्रो अहिलेको स्कुलको एजुकेसन चाहिँ यो एइडोसमा आधारित छ. एइडोस भनेको विद्यार्थीले जे पढ्छन् त्यो पर्फेक्टली पढ्नु पर्यो, कण्ठ गर्नु पर्यो हैन. तपाईँलाई एउटा सानो एक्जाम्पल म यहाँ दिन खोज्छु, यहाँहरूले हेर्नुभएको होला हैन. 3 इडियट्समा क्लासरुममा टिचरले सोध्छ क्या, तपाईँहरूलाई पासमा एइडोसको एक्जाम्पल दिन खोजेँ. सोध्छ के त भन्दाखेरि व्हाट इज द डेफिनेसन अफ मेसिन भन्छ. अनि आमिर खान जो त्यहाँ चाहिँ के छ त्यसको नाम तपाईँको समथिङ हैन, एउटा पात्रको रूपमा आमिर खानले के त्यहाँको एउटा पात्रले के जवाफ दिन्छ नि, यो मेसिन इज द्याट विच रिड्युसेस ह्युमन एफोर्ट, इट हेल्प्स अस वर्क. रेन्चुले चाहिँ जवाफ दिन्छ हैन. भन्दाखेरि टिचरले भन्छ दिस इज रङ, आई निड पर्फेक्ट डेफिनेसन, आई निड द डेफिनेसन द्याट इज रिटन इन द बुक, द्याट इज एइडोस हो. हाम्रो रिसर्चको पर्पस चाहिँ एइडोसहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने. रणछोड दासले दिएको हो, द्याट इज एइडोस. अनि अर्कोले भन्छ त्यो कम्प्लिट एउटा डेफिनेसन दिन्छ जो त्यहाँ त्यो अर्को दोस्रो हुन्छ पात्र जो चाहिँ हिन्दी धेरै बोल्नु आउँदैन, डिक्सनरी पल्टा हिन्दी बोलिरहेको हुन्छ. आई फर्गट द नेम अफ द्याट क्यारेक्टर. तर उसले चाहिँ किताबको कम्प्लिट डेफिनेसन दिन्छ अनि टिचरले त्यसलाई ठिक हो भन्छ. वास्तवमै के त भन्दाखेरि क्रिटिकल थ्योरी पर्सपेक्टिभले हाम्रो जति एइडोसहरू छन् त्यसलाई च्यालेन्ज गर्छ. किनभने एइडोसहरू आइडियल वर्ल्डमा मात्रै हो, प्र्याक्टिसको वर्ल्डमा चाहिँ जे आइडिया छ त्यो आइडिया जस्तै प्रयोग हुने ग्यारेन्टी हुँदैन. किन टाइम हुन्छ, कन्टेक्स्ट हुन्छ र त्यसको कन्टिन्युअस एक्जामिनेसन पनि एउटा क्रिटिकल हुन्छ. जस्तो करिकुलम, हामीले जे भन्छौँ करिकुलम त्यो त्यसरी बनाएको छ, त्यो त्यसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ. हामीले जे पेडागोजी भन्छौँ त्यो त्यसरी हेर्दा हुन्छ हैन. उडियो एक्सप्लेन मलाई यो अहिले यो त्यो सरले उठाउनु भयो, म पछि एक्सप्लेन गरौँला, म ठ्याक्कै अहिले पछि भनौँला त्यसको बारेमा. Problematizing unjust social and educational practices, structures, systems, ideas, habits. त्यसैले प्रब्लमेटाइज गर्नु नै पनि ट्रान्सफर्मेटरी एक्ट हो. प्रब्लमेटाइज गर्नु नै पनि, जस्तो हामीले जसरी पढाइराखेका छौँ, जसरी पढिराखेका छौँ त्यसैलाई हामी प्रब्लमेटाइज गर्न सक्छौँ है. चतुर हो तपाईँले नाम भन्नुभयो. What could the life be? What should the life be? These are the questions. Education and life, they have to be connected. So from that perspective, life कस्तो हुनुपर्छ त? के हो त लाइफ हुनु? हामीले खोजेको आइडियल लाइफ के हो त हैन. त्यसैले what should be
what should the life be? Okay. Emphasis on deep democracy and peace. Basically, criticalism purpose is not just democracy, not just superficial, formal democracy, but deep democracy. So deep democracy entails this dialogue of deep-seated values, beliefs. Okay? If तपाईको hegemony तपाईलाई थाहा भयो भनेदेखि, if the hegemony is known, if the status quo is known, is visible, the visible नभएरै status quo भइदिन्छ. Okay? And that is the problem for democracy or deep democracy. And peace is not silence. एकदम मुर्दा शान्ति हुन्छ नि, त्यो peace भन्नेकै हो. So if you are able to raise question, if you are able to penetrate these very, very problematic ideas, concepts and habits, then we can have it. पढाउने habit हो, हैन? त्यसैले यो चाहिँ अघि हाम्रो प्रेमजी अथवा अरू साथीहरूले जसले उठाउनु भयो, this is very, very basic block of critical transformative research. If you become critical, if you raise question critically, okay, त्यसैले त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको रिसर्च सुरु हुन्छ. अब अघि तपाईले मैले क्वेशन जुन रेज गरे सुरुमा मैले के भने एक्टिभ कन्सेप्चुअलाइजेसन अफ आवर रिसर्च प्रोग्राम. अनि के भने हाम्रो एजुकेसन चाहिँ डिसएंगेज छ. मैले त्यसलाई एउटा क्रिटिकल थियोरी पर्सपेक्टिभबाट हाम्रो एजुकेसन प्रोसेसलाई त्यहीबाट हेर्न सुरु गरेँ अथवा हाम्रो साथीहरूले त्यहीबाट हेर्न सुरु गरे. यसमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि we need to develop an ability to reflect critically and generate pedagogical thoughtfulness among readers as key quality standards. अब हाम्रो रिसर्चले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्रिटिकली रिफ्लेक्ट गर्ने एबिलिटी र रिसर्च जो पढ्छन् हाम्रो रिसर्च त्यो रिसर्चहरू पेडागोजिकल थटफुलनेसको होइन, अहिले नै पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पछि म जवाफ पछि दिउँला. पेडागोजिकल थटफुलनेसको रूपमा चाहिँ नि उठाउन के अरे त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी स्ट्यान्डर्डको रूपमा हेरिन्छ. अब यसका लिमिटेसन छन्. फेरि वास्तवमा क्रिटिकल थियोरी अथवा खास गरी यो मार्क्सियन पर्सपेक्टिभबाट सँग पनि अलिअलि रिलेटेड छ. यो त्यो अलिकति टोटलाइजिङ पनि छ. यसले चाहिँ अलिकति टोटालिटेरियन पर्सपेक्टिभ होइन, खालि कुनै पनि कुरालाई तपाईको यो क्रिटिकल आँखाबाट मेटेरियलिस्टिक आँखाबाट मात्रै यसले हेर्छ र अलिकति ह्युब्रिस एटिट्युड, अलिकति मैले भनेकै ठिक हो भन्ने एटिट्युड चाहिँ यसमा बढी आउँछ. त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति इट अल्सो ल्याक्स लभ एन्ड स्पिरिचुअलिटी भन्ने भनिन्छ. त्यसो भए के त नेक्स्ट? What I'm saying right now, thus far, because we discussed post-positivism, and I said I also discussed some of the limitations. Likewise, we talked about interpretivism, and I also discussed its limitation, and also criticalism, and these are its limitations. So, what is next then? So, next, what we call is postmodernism. So, many of you might be aware of the idea of postmodernism, if it's an idea in itself. Okay? So postmodernism को बारेमा विभिन्न भनाइहरू छन्. यो भनेको एकदम स्केरी छ. यसको कुनै डेफिनेसन छैन, यसको कुनै सेप पनि छैन, साइज पनि छैन, पूर्व पनि छैन, पश्चिम पनि छैन, उत्तर पनि छैन, दक्षिण पनि छैन. It refuses to be defined by itself. यसले आफैलाई डिफाइन गर्नलाई यसले रिफ्युज गर्छ. It doesn't like to be defined. यसले आफैलाई डिफाइन गर्न मन पराउँदैन. That is about postmodernism. हो पनि एक अर्थमा. When I started reading about postmodernism, I read both sides initially. एक थरीले के भन्छन् भने जुन डु नट हुन्छ, डु नट गोलो हुन्छ, डु नटलाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्यो भने बीचमा मात्रै बाँकी रहन्छ. डु नट को डिकन्स्ट्रक्ट गर्यो भने बीचमा मात्रै बाँकी रहन्छ. यो चाहिँ सार्काजम पोस्टमोडर्निजम प्रति. अथवा पोस्टमोडर्निजम भनेको ओभरली सिनिकल, ओभरली स्केप्टिकल एउटा लाइन. अर्को लाइनमा के छ त भन्दाखेरि पोस्टमोडर्निजमले सर्टेन नयाँ कुराहरू पनि अफर गरेको छ. जसलाई हामी चाहिँ खासमा भन्यो भने यसमा इम्बेडेड चाहिँ नि तपाईको यसमा इम्बेडेड प्लुरलिजम र डिफरेन्सलाई यदि हामीले क्रिएटिभली युज गर्ने हो भने आई थिङ्क वी क्यान इन्हान्स पेडागोजी. वी क्यान अल्सो इन्हान्स आवर रिसर्च, आवर
ways of doing research. Okay, so from that perspective, I'm critical of postmodernism, but partly I see the possibilities with postmodernism. एउटा चाहिँ आर्ट बेस्ड अप्रोच यसले प्रमोट गर्ने द्याट ट्रिट्स ह्युमन एज आर्टिस्टिक क्रिएचर, किनभने मान्छे भने यस्तो प्राणी हो, प्रोबेबली अदर क्रिएचर्स एज वेल. फर एक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ अब बस्या ठाउँमा परेवा आउलान् अथवा अरू चराचुरुङ्गीहरू आउलान्, दे माइट सेयर देयर स्टोरिज, वी डोन्ट नो देयर ल्याङ्ग्वेज. तर हाम्रो भाषालाई फर्केर हेऱ्यौँ, हाम्रो बोल्ने शैलीलाई फर्केर हेऱ्यौँ भने वी क्यान टेल स्टोरिज, सिङ सङ्ग्स, राइट लेटर्स एन्ड कम्युनिकेट वेल थ्रु भेरियस मिन्स अदर देन स्ट्यान्डर्ड एकाडेमिक टेक्स्ट. होइन, त्यो बाहेक अरू विभिन्न तरिकाले पनि हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ. त्यसैले हामीसँग आर्ट्स बेस्ड अप्रोच छ. अनि सब्जेक्टिभिटिज, हाम्रा जुन विभिन्न खालका मान्यता छन्, विचार छन्, ती चाहिँ एसेट हुन् र इनाबलर हुन् फर मल्टिपल वेज अफ थिङ्किङ एन्ड एक्टिङ. हामीले कुनै पनि कुरालाई मल्टिपल ढङ्गले सोच्ने, विचार गर्ने कुरामा यी मल्टिप्लिसिटीलाई चाहिँ हामीले त्यस कारणले लेजिटिमाइज गर्नुपर्छ, रिसर्चमा त्यसलाई ठाउँ दिनुपर्छ. इन्डिभिजुअल क्रिएटिभिटिज एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. हामीले फिल्ड वर्क गर्दा पनि हामी क्रिएटिभ हुन सक्छौँ, फिल्डबाट ल्याएको कुरालाई प्रेजेन्टेसन गर्दा पनि हामी क्रिएटिभ हुन सक्छौँ. अनि त्यस्तै गरेर लजिक भनेको चाहिँ खालि ऱ्यासनल मात्रै हुँदैन, देयर मे बी मेनी डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ लजिक. त्यसको बारेमा अलिकति जस्तो न्यारेटिभ हुन सक्ला, अलिकति डायलेक्टिकल हुन सक्ला, अलिकति तपाईँको मेटाफोरिकल जसलाई हामी बिम्ब भन्छौँ, डायलेक्टिकल द्वन्द्वात्मक भन्छौँ, न्यारेटिभ कथाको रूपमा भन्छौँ. त्यसैले जुन कुरालाई नेग्लेक्ट गरिएको छ, अरू माध्यमबाट, अरू विधिबाट गर्दा नेग्लेक्ट गरिन्छ, त्यस्ता कुरालाई अगाडि ल्याउनको लागि चाहिँ यी विभिन्न तौर तरिकाहरू, विभिन्न फर्मका लजिक र लेख्ने तरिका, तर्क र कथ्य तरिकाहरू, के भन्छ यसलाई, जनरललाई, अब नेपालीमा ठ्याक्कै मलाई आएन, त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ. पोस्टमोडर्निजम अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न ढङ्गले हामीले लेख्न सक्छौँ, प्रस्तुत गर्न सक्छौँ. जस्तो अटोबायोग्राफिकल राइटिङ एज इन्क्वायरी हुन सक्छ, थिएटर, पोएट्री, लेटर राइटिङ, पोएम, डायलग, यस्तो फर्ममा हामीले लेख्न सक्छौँ. रिसर्च भनेको रिडिङ पनि हो, एस्थेटिक फुलफिलमेन्ट पनि हो, दुइटै हो होइन. राइटिङ पनि हो, रिडिङ पनि हो र एस्थेटिक फुलफिलमेन्ट पनि हो. रिसर्चले हामी आफ्नै रिकन्सेप्चुअलाइजेसनमा नि काम गर्न सक्छौँ होइन. हामीले यस्ता प्रश्न सोध्न सक्छौँ, हाउ क्यान आई इम्प्रुभ माई क्लास भनेर, हाउ क्यान आई इम्प्रुभ माई टिचिङ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छौँ. त्यस्तै गरेर यसको क्वालिटी चाहिँ, जस्तो केही क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्सहरू, एउटा शब्द छ भेरिसिमिलिच्युड. हामीलाई ट्रुथ भन्ने कुरा वास्तवमै थाहा हुँदैन, तर वेदर इट साउन्ड्स ट्रु चाहिँ हामीले यसो सुन्दाखेरि यो हो है, सत्य हो है भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ. त्यसैले भेरिसिमिलिच्युड एउटा क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड. डज द स्टोरी न्यारेटिभ रिङ ट्रु, अथवा जेनरेटिभ, डज द स्टोरी न्यारेटिभ स्पिक टु द लार्जर अडियन्स. तपाईँले उठाएको कुरा, तपाईँले फिल्डबाट ल्याएको कुरा तपाईँलाई मात्रै युजफुल हुने डेफिनेटली हुँदैन, धेरैलाई हुनुपर्छ. यसले कुनै लार्जर अडियन्सलाई बोल्नुपर्छ, कुनै स्पेसिफिक इस्युलाई बोल्नुपर्छ. त्यस्तो खालको रिसर्चमा मान्छेको इन्ट्रेस्ट हुन्छ. त्यसैले यी चाहिँ क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्स, यसका केही क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्स. र खासमा पोस्टमोडर्निजमको ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ आर्ट्स बेस्ड एजुकेसन रिसर्च. इफ पोस्टमोडर्निजम नियर टु क्रिटिकलिजम, म पछि रेस्पोन्ड गर्छु. म आइपुग्न लागेँ यो क्वेसन आन्सर सेसनतिर. आर्ट्स बेस्ड एजुकेसनल रिसर्च नै मुख्य कुरा, यसको मुख्य कन्ट्रिब्युसन एउटा यो हो हामीले प्रयोग गर्ने गरिराखेको. र यसले चाहिँ जस्तो फोकस के हुनसक्छ, स्टोरिज अफ आवर एक्सपिरियन्सेस, यस्तो पेन्टिङहरू हुनसक्छ होइन, पोएट्री हुनसक्छ. So there is a book called Handbook of the Arts in Qualitative Research. सेजले मेरो विचारमा अहिले फ्रीमा दिया हुनुपर्छ यो, I don't know. I mean you can browse Sage website. This can be available. So these are some of the visual images. तर एउटा समस्या पोस्टमोडर्निजममा के छ त, यसको पनि लिमिटेसन छ. लिमिटेसन बिनाको केही पनि छैन. So what I to do here is this. I'm sort of charting the journey of the development of educational research paradigms on त्यही क्रममा. So one of the problems with postmodernism is this moral relativism. Moral relativism भने के त भन्दाखेरि the thief or the murderer will also have an explanation.
मैले यो कारणले मर्डर गरेँ, मैले यो कारणले। सर्टेन कुरा चाहिँ युनिभर्सल हुन्छ, सर्टेन कुरा सब्जेक्टिभ एक्सप्लेनेसनले काम गर्दैन होइन। चोर्न पाइँदैन, ढाँट्न पाइँदैन, छल्न पाइँदैन, अरूलाई मार्न पाइँदैन होइन। त्यसैले सर्टेन कुरा चाहिँ पोस्टमोडर्निजमले त्यति साह्रो यो मोरल जुन अति रिलेटिभिजम छ, अति धेरै सापेक्षतावाद पनि राम्रो हुँदैन भन्ने भन्छ। निरपेक्षवाद पनि धेरै राम्रो हुँदैन, तर अति धेरै सापेक्षतावादले पनि, अति धेरै रिलेटिभिस्टिक थिङ्किङले पनि हामीलाई काम गर्दैन। त्यसले एउटा नार्सिसिजम भनेको चाहिँ आफ्नो ऐना हेरेर आफै मक्ख पर्ने कुरालाई नार्सिसिजम भनिन्छ। सो यसमा के हुन सक्छ भने वी माइट रेफर टु आवरसेल्फ, किनभने अटोबायोग्राफी लेख्दा सधैँ आफ्नो मात्रै कुरा बढी हुन सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि व्हाट इज इम्पोर्टेन्ट, इट हैज टु बी कनेक्टेड विथ द वाइडर पपुलेसन, वाइडर कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिस, त्यसमा जोडिनै पर्छ। अदरवाइज इट वुड बी नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट भनेको चाहिँ तपाईँ आफू ऐना हेरेर आफै मक्ख पर्ने। अब उहिले पूर्व कालमा ऐना हुँदैन थियो, चाहिँ एकजना चाहिँ ग्रिक गड हेर्दा हेर्दै आफूसँग खुब आफूसँग प्रेममा परेर, आफ्नो अनुहारसँग प्रेममा परेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि उसमा पोखरीमा डुबेर मरेको कथा जोडिन्छ यो नार्सिसिजमसँग। त्यसैले यो ग्रिक गड नार्सिसस भन्नेको कथा हो। त्यस्तै गरेर अब अहिले चाहिँ ऐना धेरै हेरिन्छ, ऐना हेर्दै भन्नुको तात्पर्य के हो, सबै कुरा आफ्नै बारेमा मात्रै, आफ्नै कुरा मात्रै बढी हुने डर हुन्छ। स्टार स्ट्रक भनेको कुनै एउटा राइटिङ स्टाइल पक्रियो र त्यही राइटिङ स्टाइलमा आफूलाई ढाल्ने, कुनै एउटा एस्थेटिक फर्ममा ढाल्ने, त्यो पनि धेरै भयो भने त्यसले रिसर्चको इस्युलाई जस्टिस गर्न सक्दैन। सो दिज आर द लिमिटेशन्स अफ पोस्टमोडर्निजम। So let's delve again in question answer session. तपाईहरुले पोस्ट गरिसक्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यसदेखि पछि म हाम्रो अहिले अनगोइङ केही रिसर्चहरु, काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा भएका रिसर्चहरु, कम्प्लिट भएका र अनगोइङ रिसर्चहरुको बारेमा यो पछिको सेसनमा कुराकानी गर्छु। म अहिले चाहिँ तपाईहरुले सोधेका मैले बताउन सक्ने क्वेशन आन्सरमा यहाँ धेरै पोस्ट भइसकेको छ हैन। Okay, thank you, sir. I get the idea now. EP twist. Okay. Treat of course, our cross-disciplinary, definitely cross-disciplinary, multidisciplinary in a way is cross-disciplinary. You can still bring, for example, agriculture research र postmodernism पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो हामी गर्न खोज्दैछौँ। एउटा स्कुल गार्डनिङको रिसर्चमा एकजना साथीले त्यसमा एमफिलको साथीले प्रपोजल देखिरहनु भएको छ। We hope we will be able to that. हामी अहिले जो काम गर्छौँ हाम्रो टिममा चाहिँ हेल्थ, पब्लिक हेल्थको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, हामी एजुकेसनको मान्छे छौँ हैन। त्यस्तै गरेर साइन्स एजुकेसनको साइन्सको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। यसरी हामी चाहिँ वी डु मल्टिडिसिप्लिनरी, दिस इज पोसिबल टु डु मल्टिडिसिप्लिनरी एन्ड क्रस डिसिप्लिनरी रिसर्च, किनभने इट्स मल्टिडिमेन्सनल हैन। हामीले यहाँ अहिले जे प्रस्तुत गर्यौँ त्यो विभिन्न प्याराडाइम, कुनै पनि प्याराडाइम पर्फेक्ट होइनन् भनेर प्रस्तुत गर्यौँ। त्यसको अर्थ त्यसका स्ट्रेन्थहरूलाई लिएर हामीले काम गर्ने। कुनै पर्फेक्ट होइनन् भन्नुको अर्थ नै दे आर एभर डेभलपिङ है। त्यो एडोसको अप्रोच चाहिँ यो प्याराडाइम पर्फेक्ट छन् भन्ने अप्रोच चाहिँ एडोसको त्यहाँ चाहिँ अनक्रिटिकल अप्रोच हो। जब यो पनि यसका पनि लिमिटेसन छन्, यसको पनि लिमिटेसन छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ, देन वी बिकम ट्रुली प्र्याक्टिसनर रिसर्चर। ओके, प्र्याक्टिसनर रिसर्चर भनेको पोस्टमोडर्न रिसर्चर पनि होइन, क्रिटिकल रिसर्चर पनि होइन। यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ अलिक हामीसँग मिल्ने भाव भएर अलिअलि युज गरे। तर हामीले भनिराखेको चाहिँ हामीले जे गर्छौँ त्यो प्र्याक्टिसलाई इम्प्रुभ गर्ने प्र्याक्टिसनर रिसर्चरको पर्सपेक्टिभबाट बोलायो। ईश्वर बाबुजी तपाईँले उठाउनु भएको फेनोमेनोलोजिकल रिसर्च हो। मलाई त्यति धेरै यो बारेमा थाहा छैन। कुनै बेला म तपाईँलाई पेपर पठाइदिउँला, जस्तो इपोके नोएमा भनेर सोध्नुको, किनभने यो त्यति धेरै मैले फेनोमेनोलोजिकल रिसर्चमा धेरै प्र्याक्टिस गरिरहेको छैन। भिडियो टु इन्टरप्रेट, ओके सुभाषजी। New term here, Anwas, post-covidism. Okay, yes. Coronavirus like post-corona covidism भनेर पनि भन्न सक्छौँ। Okay, of course. And this gives rise to the perspective. Vandana Shiva, इन्डियामा बस्नुहुन्छ उहाँ। Vandana Shiva talks about earth democracy. Okay. Earth democracy is also very powerful concept. तपाईहरुले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। That might be very, very useful in this post-coronavirus context. Okay, अथवा during coronavirus context. Okay,
तपाईँले पोस्टमोडर्निजमको कन्टेक्स्टमा कल्चरली डिफाइन्ड अथवा कल्चरली अब कुनै पनि चिज डेफिनेसन नहुँदा पनि जान्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। देयर आर मेनी वेज द्याट वी नो समथिङ। जस्तो भनौँ होइन, अब हामी चाहिँ मेटाफोरबाट पनि थाहा पाउँछौँ। मेटाफोर इज नट रियली अ लिटरल डेफिनेसन। मेटाफोर refers us to aspect of something. Paradigms like feminism get succeed transforming new knowledge in the field of research as we think more limitations are one. Well, I think it's yes, partly yes, and one of the goals here फेरि तपाईहरुलाई के भन्नु एउटा भन्देखि यी जुन डिफरेन्ट प्याराडाइम्स हुन् यी प्याराडाइम्सका एस्पेक्टलाई हामीले युज गर्छौं र त्यसको स्पेसिफिक पर्पस छ। त्यो स्पेसिफिक पर्पस भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो सिस्टमलाई सँगसँगै हामी आफ्नो जुन प्र्याक्टिस छ त्यो प्र्याक्टिसलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्ने प्रक्रियामा हामी हुन्छौँ। हामी टिचर हौँ भने हाम्रो टिचिङ प्र्याक्टिसलाई हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। Useful for me to conduct action research and transforming teaching learning in the school method. I have developed a rough framework. I mean, okay, sure. Is postmodernism near to Tara ma'am? Thank you very much for this question. In many ways, yes, and in many ways, no. Postmodern, किनभने criticalism को ले चाहिँ अलिकति एउटा कुरामा यसले बढी जोड दिन्छ। जोड दिन्छ और एउटा चाहिँ पोस्ट जस्तो भनौँ न क्रिटिकल थियोरी पर्सपेक्टिभ मान्ने धेरै प्रकारका मान्छे छन्। त्यो ठुलो एउटा बक्स हो। क्लासिकल मार्क्सिस्टहरूले पोस्टमोडर्निजम मन पराउँदैनन्, तर अलिकति यो सुधारिएका भनौँ न अब नियो मार्क्सिस्टहरू अब हबमास जस्ताहरूले यिनीहरूले अलिअलि पोस्टमोडर्निजमलाई निगेट चाहिँ गरिहाल्दैनन्। तर के भन्छन् उनीहरूले भने मोडर्नाइजेसनको प्रोजेक्ट इज नट एट कम्प्लिट भन्छन्। उनीहरूले चाहिँ रिफ्लेक्सिभ मोडर्निजमको कुरा गर्छन्। रिफ्लेक्सिभ मोडर्निजम भनेको चाहिँ मोडर्निजम द्याट क्यान अल्सो फर्दर बी इम्प्रुभ भन्ने पर्सपेक्टिभ हो। त्यसले केही ओभरल्याप छ। करिकुलम थियोरीमा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ क्रिटिकलिजम पोस्टमोडर्निजम दुईटैलाई युज गरेको पाइन्छ, तर अलिकति हार्डकोर यो क्रिटिकल थियोरीको ब्यान्ड वागन भित्र त्यसभित्र काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ पोस्टमोडर्निजम त्यति धेरै रुचाएको देख्दिनँ मैले चाहिँ त्यसरी देख्छु। तर हामी चाहिँ प्र्याक्टिसनर हौँ, हामी थ्योरिटिसियन भन्दा पनि हामी प्र्याक्टिसनर हौँ र थियोरीको बारेमा हामी जानकारी राख्छौँ, त्यसको युज गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ उनीहरूका मिल्ने कुराहरूलाई लिएर थ्याङ्क यू नेत्रजी लाइक मेसियस। Of course, there are many concepts associated with science education now. तपाईको खास गरी simple as this POE बाट predict, observe, explain भन्ने मेथड छ साइन्सको। If you start from there, it is a little bit transformative, and then if you move beyond like अहिलेको STEAM अप्रोचमा हैन मेकर स्पेस अप्रोचमा स्टुडेन्ट्स एज डिजाइनरको रूपमा त्यसरी जाने हो भने अहिले हामी चाहिँ डेफिनेसन पढाएर बसेका छौँ। साइन्स म्याथ डेफिनेसन फर्मुला त्यही कन्ठ गराएर बसेका छौँ बिकज दिस इज द करिकुलम अफ द डे हैन। यसैमा धेरै जसो चाहिँ नि अब हाम्रो टिचर कम्युनिटी हाम्रो एडभोकेसी गर्ने कम्युनिटीले अब यसैमै बढी समय बिताएको छ। त्यसैले मेरो विचारमा यसलाई चेन्ज गर्ने धेरै अप्रोचेसहरू छन्। There are many barriers. Of course, you know the barriers and constraints, but मैले चाहिँ अपर्च्युनिटी देख्छु because we have been very late in transforming science and maths education. अहिले म त्यति मात्रै भनौँ। Whose linkage between self and the world, transformative potential, how to avoid message. Okay, one of the ways is to, of course, we used to use multi-paradigmatic, not just postmodernism. Okay, if we use critical ले के गर्छ हामीलाई नार्सिसिस्ट हुनबाट बचाउँछ, पोस्टमोडर्निजमले क्रिएटिभ हुन सहयोग गर्छ। त्यसै गरेर यसरी चाहिँ हामीले यो प्याराडाइमहरूलाई हामीले अलिकति मिक्स गर्न खोजेको कारणले रिसर्च मेथड बिलोङ्स टु यसरी बिलोङ नै चाहिँ गर्ने होइन, त्यसलाई इट क्यान बी कन्सेप्चुअलाइज। अटोएथनोग्राफी इज अ क्रिटिकल प्रोजेक्ट बट इट क्यान बी मेड ट्रान्सफर्मेटिभ। इट क्यान बी मल्टी प्याराडिग्मेटिक विच आई डिस्कस लेटर about the terms value laden and value free. Okay, value laden भनेको एउटा पर्टिकुलर पर्सपेक्टिभ एउटा पर्टिकुलर स्ट्यान्ड पोइन्टबाट तपाईले रिसर्च गर्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी भ्यालु लेडेन भन्छौँ। भ्यालु फ्री भनेपछि लार्जली पोजिटिभिस्ट क्वान्टिटेटिभ रिसर्च चाहिँ भ्यालु फ्री हुन्छ। जस्तो अघि मैले जुन सुरुमा हाम्रो रिसर्च प्रब्लम यस्तो हो, हाम्रो रिसर्च प्रब्लम चाहिँ
कल्चरली डिकन्टेक्चुअलाइज्ड एजुकेसनल प्रोसेस भने त्यो आफैमा भ्यालु लेडेन हो, त्यसमा सर्टेन भ्यालुज छन् र सर्टेन पर्सपेक्टिभले त्यसलाई गाइड गरेको छ। वास्तवमै भन्यो भने कुनै पनि रिसर्च भ्यालु फ्री चाहिँ हुँदैन, तर अब यो सामान्यतया क्वान्टिटेटिभलाई भ्यालु फ्री र सोकल्ड क्वालिटेटिभलाई सोकल्ड क्वान्टिटेटिभलाई भ्यालु फ्री, सोकल्ड क्वान्टिटेटिभलाई भ्यालु लेडेन भन्ने चिनिन्छ। यस समहाट यस, अब यसमा पनि अनलाइन लर्निङ चाहिँ फेरि एकदमै नन ह्युमनिस्ट एन्टी ह्युमनिस्ट भयो, एकदमै यो भनौँ न त्यसले चाहिँ वास्तवमै ह्युमन सेन्टिमेन्टलाई क्याप्चर गर्न सकेन भने दिस वन्ट बी ट्रान्सफर्मेटिभ होइन, ट्रान्सफर्मेटिभ मेथड त्यति धेरै नहोला। तर एजुकेसन पोलिसिजहरू सपोज दिस इज द टाइटल अफ हाउ क्यान रिसर्च दिस इज भेरी भेरी ब्रोड, दिस क्यानट बी अ रिसर्च टपिक। के भन्दा कुन चाहिँ कहिलेको पोलिसी, कुन पोलिसी एजुकेसन एक्ट एनालिसिस गर्ने कि होइन, यो यति ब्रोड भयो कि तपाईँले क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ अन एजुकेसन पोलिसी, सपोज दिस इज द टाइटल अफ द रिसर्च। यो क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ्स अन अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ हुन्छ होला पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के त भन्दाखेरि तपाईँले सोधिरहनु भएको कुरामा चाहिँ क्रिटिकल राख्ने बित्तिकै क्रिटिकल हुनुपर्छ भन्ने छैन, जरुरी छैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँ वास्तवमै इन्गेज हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, हामीले भनिराखेको क्रिटिकल रिसर्च तपाईँ क्रिटिकल्ली रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न होइन, त्यतातिर बढी भयो भने अथवा त्यो पोलिसीले कसको इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्छ भनेर त्यताबाट एनालिसिस गर्नुभयो भने हामीले भनिराखेको क्रिटिकल हुन्छ। तर अब क्रिटिकल पर्सपेक्टिभ भनेपछि यो इन्टरनल्ली कोहेरेन्ट छ कि छैन, यो लेखेको भाषा ठिक छ कि छैन भनेर मात्रै त्यतिमा मात्रै एनालिसिस तपाईँले गर्नुभयो भने द्याट वन्ट बी क्रिटिकल। देयर इज सिम्पली अ काइन्ड अफ पोलिसी एनालिसिस। पोलिसी एनालिसिसमा यदि तपाईँले अ क्रिटिकल थियोरी पर्सपेक्टिभ अथवा अ हबमासियन पर्सपेक्टिभ भनेर त्यो फ्रेमभित्र छिरेर गर्नुभयो भने दिस माइट बी क्रिटिकल। ओके, कुड यु रिक्वेस्ट द स्लाइड्स प्लिज। हामी पेपर पठाइदिन्छौँ, हामी स्लाइड सेयर गर्दैनौँ अन एजुकेसन पोलिसिज एन्ड सम्बन्ध। दिस इज द टाइटल अफ रिसर्च क्रिटिकल एनालाइसिस। अफकोर्स तपाईँको रिसर्च क्वेसन के भएर हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। टाइटलमा क्रिटिकल हुँदैमा क्रिटिकल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। रिसर्च क्वेसन कस्तो छ, जस्तो तपाईँको चाहिँ हबमासियन पर्सपेक्टिभ भन्नुभयो होइन, हुज इन्ट्रेस्ट इज बिङ वेल सर्भ बाई दि करेन्ट एजुकेसन एक्ट, एजुकेसन एक्टको एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले कसको इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्छ होइन, चाहिँ प्राइभेटको गर्छ कि पब्लिक गुडको लागि हुन्छ कि के का लागि हुन्छ भनेर हामीले गऱ्यौँ भने आई थिङ्क द्याट कुड बी क्रिटिकल होइन। पब्लिक प्राइभेट जुन पब्लिक गुडनेस प्राइभेटलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने भयो कि एजुकेसनलाई प्राइभेट गुड बनायो कि पब्लिक गुड बनायो त? यो त धेरै छ नि त क्रिटिकल थियोरी पर्सपेक्टिभ एजुकेसनमा। क्रिटिकल थियोरी पर्सपेक्टिभ यी पर्सपेक्टिभबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने क्रिटिकल हुनसक्छ होइन। अब यो यहाँ मिलेन त्यहाँ मिलेन, यसले दरबन्दी यति भयो, त्यो पनि केही हदसम्म क्रिटिकल हो। तर अलिकति त्यसले चाहिँ स्ट्रक्चरमै हेर्नु पर्यो क्या, त्यसले कुन स्ट्रक्चरलाई कुन सिस्टमलाई त्यसले प्रमोट गरेको छ। त्यसले रिसिभिङ एन्डको मान्छेलाई एउटा क्रिटिकलको महत्त्वपूर्ण कुरा रिसिभिङ एन्ड भनेको विद्यार्थीलाई त्यसले गर्छ कि गर्दैन, प्यारेन्टलाई गर्छ कि गर्दैन, टिचरलाई गर्छ कि गर्दैन, इम्पावर गर्छ कि गर्दैन होइन। त्यो एङ्गलबाट तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न इम्पावरिङ छ कि छैन त्यताबाट हेर्नुभयो भने इट माइट बी क्रिटिकल। ओके, थ्याङ्क यू। अब म लगभग हामीले अब यति भइसकेपछि when we discuss these different forms of paradigm, then we move into a integral space. एकदमै धेरै प्याराडाइम मिसाएर गर्ने रिसर्च। अब यो धेरै प्याराडाइम भने चाहिँ कसो हो भनेदेखि अब मिल्ने टालो बनाएर चाहिँ ल्याएर चाहिँ सिरक थाङ्न सिउने हुन्छ नि। अब एक्जाम्पल त्यही दिउँ अहिले, क्विल्ट मेकिङ। जस्तो तपाईँले एन्थ्रोपोलोजीबाट इन्टरप्रेटिभिजम ल्याउनु, क्रिटिकलिजम जसलाई हामी सोसियोलोजीबाट ड्र गर्छौँ, इन्टरप्रेटिभिजमले हाउको कुरा उठायो, उसले चाहिँ क्रिटिकलिजमले वाइ उठायो, पोस्टमोडर्निजमले जसले हुको कुरा उठायो, सब्जेक्टिभिटीको कुरा उठायो। अब अर्को अहिले जुन कोरोना भाइरसको कन्टेक्स्ट छ, अघि हाम्रो एकजना म्यामले पनि उठाइरहनु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको इकोलोजिकल एथिकल मोरल रिजनिङको कुरा होइन। वाट इज द मोरल ड्युटी अफ द पोलिसी मेकर्स। अब पोलिसी पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु तपाईँलाई मोरल रिजनिङ के छ होइन। वाट इज गुड के हो, केलाई गुड मानिएको छ? पैसा धेरै कमाउनेलाई गुड मानिएको छ कि सोसल जस्टिस प्रमोट गर्ने कुरालाई गुड मानिएको छ कि अथवा इकोलोजिकल वेलबिङलाई अथवा इकोसिस्टमलाई प्रिजर्भ गर्ने कुरालाई भनिएको छ? के छ त करिकुलमले अथवा एजुकेसन पोलिसीले कतातिर जोडिएको छ
इकोनोमिक ऱ्यासनलिजमतिर छ कि अथवा ह्युमन ग्रोथ, ह्युमन डेभलपमेन्ट, अथवा भुटानले भनिरहेको छ नि नेसनल ग्रोथ ह्याप्पिनेस, प्रोबेबली त्यतातिर पो छ कि अथवा होइन अरू अमेरिकाले भने जस्तो चाहिँ पैसा कमाउनेतिर छ कि कतातिर छ है। त्यसैले यो चाहिँ स्पेस जुन छ त्यो बिचको स्पेस, यसको अर्थ सबै लिनुपर्छ भने दिज आर सम अफ द एलिमेन्ट्स द्याट यु माइट युज होइन। जस्तो एउटा चाहिँ मैले यो एउटा कर्नरमा तपाईँको देखियो होला पोस्ट ह्युमनिस्ट फिलोसफी अफ एजुकेसन। हामीले मान्छेको बारेमा खुब धेरै चर्चा गऱ्यौँ, मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भन्यो, हामीले नेचरलाई एटेन्सन दिएनौँ, मान्छेकै बारेमा बढी कुरा गऱ्यौँ, हामी ठुलो हुने कुरा गऱ्यौँ, हामीले बच्चाहरूलाई ठुलो हुनुपर्छ भन्यो होइन, विद्वान हुनुपर्छ भन्यो, तर हामीले नेचरलाई बुझ्ने अथवा हाम्रो सराउन्डिङलाई बुझ्ने, हाम्रो कन्टेक्स्टलाई बुझ्ने कुरा भनेनौँ। त्यसैले पोस्ट ह्युमनिस्ट फिलोसफी अफ एजुकेसन यो जुन फ्रेमवर्क छ बिचका यी जुन भेन डायग्रामहरू छन् यिनीहरूलाई फर्म गर्ने गऱ्यो। अर्को चाहिँ नन वेस्टर्न वर्ल्ड भ्यू। अफकोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड भ्यू इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट, बट नन वेस्टर्न वर्ल्ड भ्यू इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। त्यस्तै गरेर पोस्ट अब्राहमिक एक्सियोलोजी भने, यो पोस्ट अब्राहमिक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो अब्राहमिक रिलिजन भनेर खास गरी जुडाइजम, क्रिस्चियनिटी र इस्लाम तीनवटालाई मानिन्छ, जसमा चाहिँ अब्राहमलाई सेन्टरमा राखिएको छ। अथवा यसको मुख्य त्यो तीनवटा रिलिजनको अथवा तीनवटा बिलिफ सिस्टमको एउटा कमन कुरा के छ भने नेचर इज अ थिङ टु बी एक्सप्लोइटेड बाई ह्युमन्स, बाई अस। नेचर इज गिभन बाई गड एन्ड फर ह्युमन, सो टु सर्भ ह्युमन। त्यसैले वास्तवमा यो अब्राहमिक एक्सियोलोजी अथवा यो एक्सियोलोजीको हामीले कुरा गर्दा यसले चाहिँ नेचरलाई के मान्छ त थिङ मान्छ। त्यहीँबाट हाम्रो चाहिँ भ्यालु न्युट्रल भन्ने कुरा त्यहाँबाट आएको। त्यसैले नेचरको बारेमा हामीले कुनै भ्यालु बनाउनु हुँदैन। नेचर भने इन्डिपेन्डेन्ट छ अथवा हामी इन्डिपेन्डेन्ट छौँ नेचरबाट, हामीले नेचरलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्न सक्छौँ। मोडर्नाइजेसनको एउटा वास्तवमा ब्याकबोन चाहिँ यो बिलिफ सिस्टम। त्यसैले हामी चाहिँ अब यो जुन कोरोना भाइरसको कन्टेक्स्टमा यो पोस्ट अब्राहमिक एक्सियोलोजीलाई हामीले लिन्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भने स्पिरिचुअलिटी भने के त भन्दाखेरि कनेक्ट, यो दया माया करुणा यी कुराहरू चाहिँ स्पिरिचुअलिटीका डिमेन्सन अथवा कनेक्सन अमङ ह्युमन, ओके, बियोन्ड ह्युमन। अब यदि ईश्वर मान्नेले मान्छन्, नमान्नेले तपाईँको चाहिँ नेचरलाई मान्ने अथवा हाम्रो वरिपरिको सराउन्डिङलाई मान्ने। सो दिस इज द काइन्ड अफ complex space that we operate is transformative research. त्यसैले सेन्टरमा क्वेसन चाहिँ what is good life? Okay? अब बिग क्वेसन भनेको के हो त गुड लाइफ? तपाईँले पोलिसी एनालिसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको सेन्टरमा, तपाईँको एनालिसिसमा यसले कुन कुरालाई गुड लाइफ भनेको छ? पैसा धेरै कमाउनेलाई गुड लाइफ भनेको छ कि अथवा होइन के अरे वेलबिङलाई गुड लाइफ भने, केलाई गुड लाइफ भनेको छ? यो करिकुलमले केलाई गुड लाइफ भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अहिलेको हाम्रो एजुकेसन पोलिसीले केलाई गुड लाइफ भन्न खोजेको छ? यो खालको काम पनि ट्रान्सफर्मेटिभ यतापट्टिबाट हामीले हेऱ्यौँ। त्यसैले हामीले यदि मल्टिपल जुन अघि मैले भनेका प्याराडाइमहरूलाई हामीले हेर्दै आयौँ भने हामीले यसलाई चाहिँ यसरी पनि सिक्वेन्स गर्न सक्छौँ। जस्तो पोस्ट पोजिटिभिजमले वाटलाई जोड दिन्छ, के भइराखेको छ, what is going on in here, what is happening. Second, how something is happening, how the students are learning, how teachers are teaching, why certain things are happening, more critical. त्यसपछि पोस्टमोर्निजम, हु भनेपछि यसमा चाहिँ अब इन्डिभिजुअल सब्जेक्टिभिटीको कुरा भयो। अब हामीले जुन जसलाई इन्टेग्रल भन्यौँ, पोस्ट कोभिडिजम भन्यौँ, इको स्पिरिचुअलिटी भन्यौँ, वी मे नेम इट, अर इन्टेग्रलिजम भन्यौँ, त्यसले चाहिँ हामी पनि तर हामीभन्दा बियोन्डको कुरालाई पनि हामीले खोज्नुपर्छ भन्ने जुन यो स्पेस छ, यो स्पेसमा यो सबै कुरा सबैकोमा आउँछन् भन्ने छैन, बट दिस इज द काइन्ड अफ ट्रान्सफर्मेटिभ सेन्सिटिभिलिटिज द्याट वी प्रमोट थ्रु आवर रिसर्च। यहाँ एउटा चाहिँ औरोबिन्दो भन्ने एकजना भारतमा उनले चाहिँ अब 1950s भन्ने बित्याउन्, उनले चाहिँ धेरै यो उपनिषदहरू ट्रान्सलेट गरेका छन्। उनले के भनेका छन्, एउटा कहीँनिर चाहिँ मैले यो पढ्दै जाँदाखेरि यो एउटा सेन्स आउने एउटा प्याराग्राफ, इफ यु थिङ्क यु हेभ एन एनिमी इन्क्लुड देम इन योर कस्मिक फ्यामिली, इन केना एन्ड अदर उपनिषद्स। अरबिन्दोले चाहिँ यो भन्छन्, भनेको के भने इट्स मोर इन्क्लुसिभ अप्रोच। यो विभिन्न प्याराडाइमहरूलाई हामीले कसरी इन्क्लुड गर्छौँ। अफकोर्स वी मे नट बी एबल टु इन्क्लुड अल अफ देम, मेबी 2 of them, 3 of them, ओके, अथवा एउटै युज गर्यौँ भने पनि वी माइट बी माइन्डफुल अफ द पोसिबिलिटिज अफ इन्क्लुडिङ।
त्यसले हाम्रो डिजाइन स्पेस भनेको चाहिँ यसरी बन्छ। इन्टरप्रेटिभिजमबाट हामी मिनिङ सिक गर्छौँ, क्रिटिकलिजमले क्रिटिक खोज्छ, पोस्टमोडर्निजमले प्लुरलिजम खोज्छ, अनि यस्तो खालको हामी एउटा स्पेस बनाउँछौँ जो स्पेसमा चेन्ज सिकिङ गोल हुन्छ रिसर्चको, आर्ट्स बेस्ड सेन्सिबिलिटिज हुन्छन्, कल्चरल कन्टेक्स्ट अफ पर्सनल एक्सपिरियन्स हुन्छ, हाम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्स हुन्छन्। यसलाई हामी आर्ट्स बेस्ड ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च भन्छौँ। यसमा कहिलेकाहीँ हामी पोस्ट पोजिटिभिजमको पनि युज गर्न सक्छौँ जसले कन्ट्रोलको काम गर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो रिसर्च प्रोजेक्टलाई एउटा निश्चित डिरेक्सनमा दिनुपर्ने हुन्छ, सो वी माइट युज पोस्ट पोजिटिभिजम एज वेल। So then there are many examples of arts-based transformative research. Okay, there are several examples. For example, one would be auto/ethnography, which promotes self-culture dialectics. The other would be participatory action research, personal communal synergy, narrative inquiry. It focuses on personal experience. It has very much phenomenological dimension. Decolonial research design derived from place and people in context. Critical reflective inquiry focuses more on praxis. It's a reflection on our own practice. That's why it is called praxis. And critical self-history research, knowledge building in professional context, like you do self-history research on the basis of it's like action research, it's more than action research. And indigenous methodologies, laws and traditions is basis for research methods. Okay, so these are some of the examples. Of course, there might be many. There can be many other forms of other many designs that we might use in under the name of transformative education research. So how we do then? So there are three stages: the framing stage, the stage of thick description, and the envisioning stage. And on top of that, or across these three stages, there is ongoing fieldwork or literature which goes on together. The framing stage, you frame the problem in the context. Okay, so you visit the field, you do literature review. Similarly, the stage of thick description, and then you continue your fieldwork or you continue your writing of your experience. And the envisioning stage, you try to make vision of your problem. Okay? If you are talking about, I'll give more concrete examples later. Okay, 3-stage approach, likewise, or यसरी पनि गर्न सकिन्छ. The framing of the problem, त्यो सँगसँगै हुन्छ narrative reflective discussion with the help of literature, and the envisioning good life or envisioning better life. So that is again, one of the key ideas here is this ongoing fieldwork and our literature review. So literature review is not done in the beginning or in the middle. It's not separate, activity. Sorry, it goes together. So there are some examples. For example, there are your proposal पास भइसकेकाको कुरो म यहाँ गरिराखेको छु है. प्रपोजल पास नभएको पनि अरू 3 जना साथीहरू प्रपोजल तयार गर्दै हुनुहुन्छ. And they have developed their title tentatively, तर पब्लिक गर्न चाहिँ प्रपोजल. For example, एउटा चाहिँ more or less based on my discussion with my students, PhD जो गरिरहनु भएको छ, how have I facilitated basic school teachers to achieve realizing the place empowered pedagogy in a rural school? It's overarching kind of. In what ways have I been generating a small M model? मैले small M model उहाँसँग कुराकानी गरे आधारमा गरे हो. स्मल एम मोडल भन्नाले चाहिँ मोर लिभिङ एजुकेसन थियोरीको पर्सपेक्टिभ. यसमा चाहिँ रिसर्चरले फिल्डमा काम गर्छ, एक्सपिरियन्स गर्छ, अनि त्यसको आधारमा केही न केही मोडल बनाउँछ. त्यसले टिचर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट इन रुरल स्कुल. त्यस्तै गरेर थर्ड वान, हाउ डु आई इन्भिजन ट्रान्सफर्मेटिभ स्टिम एजुकेसन फर मिनिङफुल लर्निङ इन स्कुल्स अफ रुरल भिलेज अफ. यी चाहिँ ओभरआर्चिङ उहाँहरूका टाइटल भन्नु यिनीहरू. त्यहाँभित्र चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि उहाँहरूका रिसर्च क्वेसनहरू, डिटेल रिसर्च क्वेसनहरू पाइन्छ. केही कम्प्लिटेड रिसर्च क्वेसनका टेन्टेटिभ के त भन्दाखेरि how do I envision empowering lives of urban youths in Kathmandu? This is already completed, I think 2017-2018 मा सकिएको thesis. How do I envisage to address identity? Okay, yes.
How do I envisage to address identity paradoxes among myself and my participants as Amphorai in the context of their migration from villages to Kathmandu city? I'm talking about PhD thesis largely here. In what ways have I been developing myself as a professional educator of English education through a host of terms in pedagogical landscapes? How can I be peaceful as a person, and how can I promote peace among my students? How can I create practitioners' vision of inclusive and empowering teacher education in Pakistan? So these are the completed, of course there are many other PhD theses completed, so these are some of the completed theses. Okay, so how do these those who completed their thesis, how do they write, how do they do? I mean, you can see these theses as well. You can visit the library, or you can contact the persons as well. We might also put these theses on the databases as well. The database, public गर्नु डेटाबेसमा पनि हामी राख्दै जानुपर्छ होला। त्यो एउटा चाहिँ एकदम हामीले हेर्ने हो भने कन्भेन्सनल्ली लेख्नु भनेको के त भन्दाखेरि एनालिटिकल्ली लेख्नु, प्रोपोजिसनल ल्याङ्ग्वेजमा, कट एन्ड ड्राई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु भन्ने एउटा तरिका। दिस इज ट्रेडिसनल अप्रोच। सो the ट्रान्सफर्मेटिभ अप्रोच चाहिँ के त भन्दाखेरि लजिक र जनरलाई चाहिँ नि हामीले यहाँ नेसनालिटी भएछ ऱ्यासनालिटी, हामीले ऱ्यासनालिटी अफ पब्लिक गुडको लागि लेख्नु। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि अरूलाई, आफूले गरेको कुराले अरूलाई पनि त्यसले चाहिँ हेल्प गरोस्, इम्पावरमेन्टको लागि हेल्प गरोस्, इम्प्रुभ गर्न हेल्प गरोस्। जस्तो एउटा चाहिँ मेटाफोरको युज गरिन्छ, न्यारेटिभको युज गरिन्छ, त्यस्तै गरेर डायलेक्टिकल, अनि धेरै एकदमै आर्ट्स बेस्ड जनरहरू जस्तो पिक्चर्स, कार्टुन्स। मेनी अफ माई students have used pictures and cartoons as well. So there are many forms of writing these theses, okay? Alternative forms of writing in representation of thesis. So, and these are some of the quality standards that we use in our research. Sorry about this. So, sorry about this. Insert your slide. So one of the quality standard is we have, as I said, one is verisimilitude. So in this particular traditions, it has been introduced as a quality standard on the onset of. So one of the question that we asked when we judge this standard: does the text sound true according to your experience? Are educational issues raised by the text relevant beyond the research context? So this would be the question. And the second question would be, the second quality standard is pedagogical thoughtfulness. So again, we ask these questions. We ask to ourselves, to what extent does my text arouse interest in exploring the reader's pedagogical history? Does my text provoke readers to reflect upon their pedagogical beliefs and values? And the other quality standard is critical reflexivity. Have I exposed enough about myself? Have I made my theoretical standpoints clear to the reader? Have I demonstrated my conscious awareness of my own subjectivity? यसरी चाहिँ नि अर्को क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड चाहिँ होलिजम अथवा यसलाई चाहिँ विजडम पनि भन्छ कसैले। यसमा चाहिँ वास्तवमा to what extent does the researcher take into account alternative viewpoints, adversaries, हैन, मल्टिपल पर्सपेक्टिभ एडभर्सरिजहरूलाई चाहिँ कतिको ध्यान दिएको छ त? To what extent does the researcher unify logic, emotion, and imagination so as to generate holistic understanding of issue, phenomena under study? So, these are the quality standards that we use in our research. मैले सुरुमा यहाँहरूलाई के भनिएको थिएँ भने यी जति हामीले अहिले भनिराखेका छौँ यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा एकदमै एउटा टेरिटोरी म्याप गर्ने हिसाबले हामीले प्रेजेन्टेसन गरेका हौँ। अब यसपछिको केसमा हामी चाहिँ क्वेसन आन्सरमा जान्छौँ। यहाँहरूले जे कुरा सोधौँ भन्ने लाग्यो, of course there may be many concepts that I shared in the very brief presentation. The field itself is very, very broad, of course very complex, with many new ideas, perspectives, and ever developing, ever increasing. The field is ever developing,
अघि तपाईहरुले उठाए जस्तै यो पोस्ट कोरोना कन्टेक्स्टमा अनि देयर माइट बी मेनी अदर आइडियाज कमिङ सो ओके मैले अब यसमा यहाँहरुले यु क्यान पोज द क्वेशन्स अब यो चाहिँ अन्तिम हो यसपछि हाम्रो प्रेजेन्टेसन म क्वेशन आन्सरमा अलिकति इन्गेज हुन्छु त्यसपछि हामी we begin we sort of yes now we begin the discussion on your questions and then we wrap up the presentation मैले मेरो यहाँ चाहिँ एउटा सानो टाइपो भएछ there is a mistake actually म यहाँ लिना म्यामले उठाउनु भएको स्लाइडमा let me go back to लजिक एन्ड चन्द्र जस्तो त्यहाँ मैले नेसनालिटी भएछ क्या ऱ्यासनालिटी हो दिस इज नट एक्चुअली नेसनालिटी वास्तवमा यो ऱ्यासनालिटी भन्ने कुरा चाहिँ रिजनेबलनेससँग जोडिन्छ इट इज एसोसिएटेड विथ रिजनेबलनेस पब्लिक गुडको ऱ्यासनालिटी र तपाईको चाहिँ न्युट्रालिटीको ऱ्यासनालिटी चाहिँ फरक हुन्छ भन्न खोजे जे कुराले पब्लिक गुडलाई प्रमोट गर्छ त्यसको ऱ्यासनालिटी is different from neutrality भनेको चाहिँ हामीले केही बोल्नु हुँदैन त्यसको बारेमा पनि बोल्नु हुँदैन एम्पावरमेन्टको बारेमा पनि बोल्नु हुँदैन त्यो पोलिटिक्स हुन्छ यसको बारेमा पनि बोल्नु त्यो चाहिँ न्युट्रालिटी तर पब्लिक गुडको जुन ऱ्यासनालिटी छ त्यो चाहिँ डिफरेन्ट हो त्यसले मैले यहाँ के भन्न खोजेँ भने जुन साइन्सले ऱ्यासनालिटी अथवा कन्भेन्सनल साइन्सले ऱ्यासनालिटीलाई जोड दिन्छ त्यो ऱ्यासनालिटी भनेको चाहिँ न्युट्रालिटीको ऱ्यासनालिटी हो त्यसले डिक्लरेटिभ कट एन्ड ड्राई जनर त्यस्तो खालको बढी युज गर्छ भनौँ न मोर अब्जेक्टिभिटी प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने नाममा तर यहाँनिर हामीले खोजिराखेको जुन ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्चको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले ऱ्यासनालिटी अफ पब्लिक गुड ऱ्यासनालिटी अफ ट्रान्सफर्मेसन त्यतिखेर चाहिँ हामीले मेटाफोरको ऱ्यासनालिटी पोएटिक ऱ्यासनालिटी न्यारेटिभ ऱ्यासनालिटी डायलेक्टिकल ऱ्यासनालिटी यी अरू फर्म्स अफ rationality चाहिँ हामीले युज गर्छौं भन्न खोजेको त्यसले we are trying to define rationality in two different contexts one is in the context of this neutral so called quantitative or objective research अर्को चाहिँ यो जुन ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्चको कन्टेक्स्टमा अफकोर्स ऱ्यासनालिटी अफ न्युट्रालिटीले ट्रान्सफर्मेटिभ रिसर्च गर्दैन त्यही भएर मैले सीएफ लेखेको सीएफ भनेको चाहिँ कम्पेयर गर्ने भनेको यो दुईटा कुरा कम्पेयर गर्ने अफकोर्स वी नीड टु बी लजिकल बट व्हाट डज इट मीन टु बी लजिकल ओके लजिकल हुनु भने लजिकल हुनु भने चाहिँ अब तपाईले जस्तो a + a कम्प्लिमेन्ट भयो भने अझ राम्रो हुन्छ तर म्याथमा a + अब एक खालको म्याथमा a + a कम्प्लिमेन्ट जोड्यो भने 0 हुन्छ एउटा म्याथमा a + a कम्प्लिमेन्ट जोड्यो भने युनिभर्सल सेट बन्छ त्यो डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन अफ लजिक व्हाट टाइप अफ लजिक वी नीड इन कन्टेक्स्ट रिसर्चमा पनि ठ्याक्कै त्यसरी नै जसरी म्याथमा डिफरेन्ट भर्जन्स अफ म्याथमेटिक्स हामीसँग छ एंगल सम अफ अ ट्रायंगल 180 हुने पनि छ त्योभन्दा बढी पनि हुनेछ त्योभन्दा घटी पनि हुनेछ भने जस्तै which logic we are talking about, त्यसैले we can be narratively logical in narrative research, we can be dialectically logical probably in critical research, so depending upon the situation. So thank you very much. If there are anything then you would like to raise, okay. गोविन्दजीले मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोच अघि नै मैले रेस्पोन्ड गरिसकेँ फोकस अन फ्रीडम अफ चाइल्ड यस थ्याङ्क यू भेरी मच आई थिङ्क वी विल थ्याङ्क यू फर युर कम्प्लिमेन्ट सो आई होप द्याट आई कम्प्लिटेड माई प्रेजेन्टेसन फर टुडे एन्ड देयर आर सम further reading that you can do, list of references, these are thesis dissertations. We can share some of the reading list as well, so we can do that. So thank you once again, thank you very much. So yeah, we have finished in time, 15 minutes early, which is good, great. Thank you, Bal sir. And sorry about me speaking, so all the time. This is the nature, this is the limitation of webinar, of this type of webinar. There were many demands. I don't know whether the people who demanded this webinar
where they attended. I don't know whether they were here or not, but I think I sort of, I refer to this record if this record is available. I think this is available. Thank you, Neeraj ji, for coordinating all this. Thank you very much. Thank you.